Assalamu alaikum and good evening, all the doctors. I welcome you all to today's webinar organized by BD Physicians. The webinar is on anxiety disorder. So anxiety is a normal response to stress and many other issues as well. But so we need to understand when we are going to tell it as a problem, when we're going to diagnose it as a problem and diagnose it as a disorder. So today we have with us this webinar will be chairperson by Professor Dr. Ghulam Rabbani, who is also chairperson of Neurodevelopmental Disability Protection Trustee Board under Ministry of Social Welfare. He's our honorable teacher. And we have with us the speaker, Dr. Helaluddin Ahmed, who is currently working as Associate Professor of Child and Adolescent and Family Psychiatry of National Institute of Mental Health. So without any further delay, I request our honorable Professor Dr. Ghulam Rabbani sir to continue for further. Assalamu alaikum and very good late evening to everybody. I'm very happy to see that the BD Physicians has arranged a very good and very essential topic, that is the anxiety disorder. What Fahim has already uttered, anxiety actually is a basic instinct. And the anxiety, I usually compare it with the salt. If you cook a curry and you need to taste with your tongue how tasty it is, and the only element of making a curry taste is the salt. So anxiety is like that. You shall have to adjust your anxiety with your every work, as because anxiety is a motivational force, as well as anxiety acts as a motivational force for every work. So you shall have to keep your anxiety in a palatable condition so that your work will be finished very smoothly and you will feel comfortable. So this topic, I want to invite our colleagues who are joining from the different parts of Bangladesh. And I think the speaker of this session, Associate Professor Dr. Helaluddin Ahmed, there is no point to discuss about his efficiency as a teacher and a lecturer to make this very essential and very simple but difficult talk to you. So I welcome Dr. Helaluddin Ahmed, and I think you will make it very palatable and very tasty to our colleagues who have joined after heavy daily work schedule in this late evening. I think they will enjoy your lecture. So thank you very much. Thank you, sir. Thank you. আমি আজকে বিডি ফিজিশিয়ান আয়োজিত আজকের এই ওয়েবিনার এবং আজকের অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার বিষয়ক আলোচনায় আমার পিতৃপ্রতিম শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানি স্যার, আমার খুব সহোদর, আমার খুব প্রিয় সহকর্মী ডক্টর সৈয়দ ফাহিম শামস উনি আছেন। আমার মনে হয় আমরা অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার নিয়ে একটা আলোচনা করব। এটাকে ক্লাস বা লেকচার বলার কোনো সুযোগ নাই, এটা আমাদের একটা আলোচনার মতো, এবং যেখানে যারা আছেন সবাই চিকিৎসক, সবাই এক্সপার্ট, এবং তারা সবাই জানেন অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার কি এবং কিভাবে এটার চিকিৎসা হয়। আমরা এখানে একটু আলোচনা করব এবং প্রত্যেকের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেই জিনিসগুলো জানবো। তবে আলোচনার সুবিধার্থে আমি প্রথমে কিছু বিষয় অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার সম্পর্কে একটু বলে নিব খুব সহজ করে। তার ভেতর থেকে অনেক প্রশ্ন আসবে, আমার সব প্রশ্নের উত্তর এই প্রেজেন্টেশনে থাকবে না, কিন্তু আমরা আশা করি আমাদের সম্মানিত প্যানেল অফ চেয়ারপারসন যিনি আছেন আমাদের আজকে প্রফেসর গোলাম রাব্বানি স্যার, উনি বাংলাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন সাইকিয়াট্রিস্ট, আমার সহকর্মী অত্যন্ত একজন মেধাবী সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর সৈয়দ ফাহিম শামস আছেন। আমরা সবাই মিলেই আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারস নিয়ে যখন আমরা কথা বলি, একটা জিনিস আমি প্রথমেই বলে রাখছি, অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারস এখানে একটি এস আছে, অর্থাৎ একটি প্লুরাল,
অর্থাৎ এটি একটি কোনো সমস্যা নয়, একটি কোনো ডিসঅর্ডার নয়, একটি কোনো রোগ নয়, অনেকগুলো রোগের সমষ্টি, অনেকগুলোর তার নিচে, এই আমব্রেলার নিচে অনেক কিছু আছে। আমরা কতগুলো জিনিস আপনাদেরকে একটু বিনয়ের সাথে জানাতে চাই যে আমরা দেখেছি যে আমাদের যারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন বা যারা এমনিতে রোগী দেখে থাকেন, তারা সবাই কিন্তু অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারস ডায়াগনোসিস করতে পারেন। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারস এর নিচে তারা অনেক সময় লিখে রাখেন অ্যাংজাইটি নিউরোসিস, এএন ডায়াগনোসিস লিখে রাখেন। আসলে এই নামে তেমন কোনো ডায়াগনোসিস এখনকার দিনে আর ব্যবহার করা হয় না। অনেক সময় লিখে রাখেন এফডি, ফাংশনাল ডিসঅর্ডার, সেটিও ব্যবহার করা হয় না। আমি আজকে শুধুমাত্র পিওর অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারস নিয়ে আলোচনা করব। এর পারিপার্শ্বিক কিছু বিষয় আছে, যদি কখনো সুযোগ সময় আসে সেগুলো নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা যাবে। আমি প্রথমেই বলে নিচ্ছি, অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারস একটি অনেকগুলো মানসিক সমস্যার সমষ্টি। এর ক্যাটাগরিগুলো ভাগ করতে পারি আমরা যদি প্রথমেই চলে যাই এই জায়গাটিতে, তাহলে আমরা যখন আপনাদের কাছে রোগী আসে, আমাদের কাছে ছাড়াও আপনাদের কাছে যে রোগীরা আসেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জেনারেল প্র্যাকটিসে, সেখানে তারা এসে এই রোগটির নাম বিভিন্ন ভাবে বলেন। আপনারা জেনেছেন এর বাইরেও অনেক নাম আছে। টেনশন রোগ, দুশ্চিন্তা, নার্ভাসনেস, অস্থিরতা, উদ্বেগ, উদ্বিগ্নতা, উৎকণ্ঠা, এই যে সমস্যাগুলো, এই শব্দগুলো কিন্তু আপনাদের সাথে পরিচিত সবারই। এই সমস্যা নিয়ে রোগীরা আমাদের কাছে আসেন, আপনাদের কাছে আসেন, এবং আপনারা এই শব্দগুলোর সাথে খুব বেশি পরিচিত। টেনশন, দুশ্চিন্তা, নার্ভাস, অস্থিরতা, উদ্বেগ, উদ্বিগ্নতা, উৎকণ্ঠা, এগুলোই কিন্তু মূলত অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের মূল লক্ষণগুলো হয়। ডক্টর ফাহিম শামস শুরুতেই বলেছেন অ্যাংজাইটি কিন্তু আমাদের একটা নর্মাল রেসপন্স। অ্যাংজাইটি আমাদের হতেই হবে। আমাদের যখন কোনো কারণে মানসিক চাপ বেড়ে যায় তখন কিন্তু আমাদের পারফরমেন্স কমে আসে। কিন্তু আমাদের কিন্তু মানসিক চাপ বা অ্যাংজাইটির কিন্তু প্রয়োজনীয়তা আছে, অ্যারাউজালের একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। যদি অ্যারাউজাল না থাকে তাহলে আমাদের পারফরমেন্স ভালো হবে না। আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেন, আমি পরীক্ষার উদাহরণ দিয়ে বলছি, আপনার যদি কালকে প্রফ পরীক্ষা থাকে অথবা এফসিপিএস পরীক্ষা থাকে অথবা কোনো ভাইভা পরীক্ষা থাকে, আর আজকে যদি আপনি খুব ফুরফুরে মেজাজে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ান, তাহলে কালকের পরীক্ষা আপনার খারাপ হবে। অর্থাৎ পরীক্ষাকে আপনি মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছেন না, তার মানে আপনি ইনঅ্যাক্টিভ আছেন। আমরা যদি বলি আপনি পরীক্ষাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না বা সেই জায়গাটিতে আপনি কোনো ধরনের অ্যাংজাইটি বা কোনো ধরনের টেনশন আপনার নাই বিন্দু মাত্র, তাহলে আপনি ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় থাকবেন, এবং ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় থাকলে আপনার পারফরমেন্স খুব লো হবে। আপনি লো এবং ইনঅ্যাক্টিভ, এটি আপনার পারফরমেন্স থাকবেই না। আপনি যদি খানিকটা উদ্বিগ্ন হন আপনার পরীক্ষা নিয়ে, আপনার পারফরমেন্স নিয়ে, আপনার কার্যক্ষমতা নিয়ে, আপনি যদি সেখানে মনোযোগ দেন, সেখানে কাজ করেন এবং সেটা নিয়ে পড়তে থাকেন, সেটা নিয়ে গুরুত্ব দেন, তাহলে আপনি খানিকটা সেখানে পারফরমেন্স পাবেন এবং মিডিয়াম লেভেলের পারফরমেন্স আপনার হবে। আর আপনি কিছু গুরুত্ব না দিলে আপনার কোনো পারফরমেন্স হবে না বা লো পারফরমেন্স হবে। আর আপনি খানিকটা গুরুত্ব দিলে মিডিয়াম লেভেলের পারফরমেন্স হবে। আপনি যদি এটাকে খুব গুরুত্ব দেন, যে আপনার পরীক্ষাটা খুব গুরুত্ব হচ্ছে, খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন, তাহলে আপনার হাই লেভেলের পারফরমেন্স হবে। অ্যারোজাল লেভেল যখন আপনার মিডিয়াম লেভেলে থাকবে। কিন্তু আপনার অ্যারোজাল, আপনার অ্যাংজাইটি, আপনার স্ট্রেস যদি এই লেভেলটিকে অতিক্রম করে, অর্থাৎ অত্যধিক অ্যাংজাইটিতে আপনি ভুগে থাকেন, পরীক্ষা নিয়ে অত্যধিক দুশ্চিন্তা করতে থাকেন, তখন আপনার পারফরমেন্স দেখবেন এই যে প্রথম দিকে যত অ্যাংজাইটি বাড়াবেন পারফরমেন্স বাড়বে বাড়বে বাড়বে, একটা পর্যায়ে দিয়ে আপনার পারফরমেন্স কিন্তু কমে যাবে। সেটাকে আমরা বলি অ্যাংশাস, ইয়র্ক-ডুপসন ল এটা। তখন আপনার প্যানিক, অ্যাঙ্গার, ভায়োলেন্স হবে। আমরা এই চিত্রটা দিয়ে বোঝাতে চাইলাম যে কোনো বিষয়ের প্রতি, যে কোনো পারফরমেন্স যদি আমাকে অ্যাচিভ করতে হয়, কোনো অর্জন যদি আমাকে পেতে হয়, তাহলে আমাকে একটা নর্মাল অ্যাংশাস লেভেলে থাকতে হবে। এইটা আমার অপটিমাম লেভেল। যেই অ্যাংশাস লেভেলটা আপনাকে একটা অপটিমাম বেস্ট পারফরমেন্স দিবে। তার চাইতে বেশি অ্যাংশাস যদি আপনি হয়ে যান, তখন সেটা রোগের পর্যায়ে চলে যাবে, যেটাকে আমরা বলে থাকি স্ট্রেস জোন। সুতরাং অ্যাংজাইটি এবং অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার মাঝখানের যে আরবিট্রারি লাইন, সেটা খুবই খুবই ফিকে, খুবই এক ধরনের একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট। এইটাকে বুঝতে পারাটাই কিন্তু আমাদের সকলের একটা আর্ট, যে আমরা বুঝতে পারবো যে মানুষের এই অ্যাংজাইটি তার জন্য প্রয়োজন আর কখন এটি অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারে চলে যাবে। আমি একটা গল্প দিয়ে শুরু করি আপনাদের। রাতুল একটি ছেলে, সে পড়ে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে, সব দিক দিয়ে স্মার্ট, একা চলতে ফিরতে কোনো ভয় নেই। কিন্তু এহেন স্মার্ট ছেলে কিছুতেই, আমি পরের লেখাটা লিখি নাই, কিছুতেই
লিফটে চড়ে না। লিফটে চড়তে সে ভয় পায়, বদ্ধ জায়গায় লিফটে তার মধ্যে একটা ভয় চলে আসে। সে কি করে 10 তলা 12 তলা 14 তলা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে হেঁটে উঠে, কারণ সে লিফটকে ভয় পায়। এটিকে আমরা বলে থাকি ক্লস্ট্রোফোবিয়া। এটি কিন্তু এক ধরনের অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, পরবর্তীতে আমরা আলোচনায় আসব। তার মানে এটি একটি অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার। ইয়াসমিনের ভয়কে যদি আমরা চিন্তা করি, ইয়াসমিন পরে স্কুলে ক্লাস 9-এ, তার একমাত্র ভয় মাকড়সায়। জ্যান্ত মাকড়সা তো বটেই, এমনকি মাকড়সার ছবি দেখেও সে ভয়ে কাটা হয়ে যায়, চিৎকার করে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার উপক্রম। অর্থাৎ মাকড়সার ছবি, মাকড়সা, এগুলোকে সে ভয় পায়। এটাও এক ধরনের ফোবিয়া, স্পেসিফিক ফোবিয়া বলি আমরা, ফোবিক ডিসঅর্ডার। এটিও একটি অ্যাংজাইটি। মারুফ সাহেব কোথাও যান না। মারুফ সাহেবের বয়স 38। তিনি মুখ বুজে অফিস করে বাসায় চলে আসেন। কারো বাসায় দাওয়াত বা কোনো বিয়ে বাড়িতে যেতে হবে শুনলে তিনি ঘামতে থাকেন। সামাজিক অনুষ্ঠান তিনি এড়িয়ে চলেন। কোনো কাজে আরেকটা অফিসে মিটিং এ যেতে হলেও কথা বলেন না, চুপ করে বসে থাকেন। অর্থাৎ এটিও কিন্তু অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার। এটিকে আমরা বলে থাকি সোশ্যাল অ্যাংজাইটি। সোশ্যাল অ্যাংজাইটি, সামাজিক উদ্বিগ্নতা। কারো কারো ক্ষেত্রে মনে হয় তিনি মারা যাবেন। মতিন সাহেব ঘুমিয়েছিলেন, মাঝরাতে তার ঘুম ভেঙে মনে হলো এক্ষুনি তিনি মারা যাচ্ছেন। হাত পা অবশ হয়ে আসছে, মনে হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক। বুক ধরফর, ঘেমে নিয়ে একাকার, বুকে চাপ ধরা অনুভূতি, দম বন্ধ হয়ে আসছে। চাইছেন জানালার কাছে গিয়ে বুক ভরে শ্বাস নিতে। আত্মীয় স্বজনেরা দ্রুত তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানে তার নানান পরীক্ষা করলো, ইসিজি, সিটি স্ক্যান, সবকিছু। তার হার্ট বা ব্রেন কোথাও কোনো সমস্যা পাওয়া গেল না। এরকমটা প্রায়শই আমরা পাই, আপনারা পান। এটিকে আমরা বলে থাকি প্যানিক ডিসঅর্ডার বা প্যানিক অ্যাটাক। মান্নান সাহেবের সমস্যাটা একটু ভিন্ন। তিনি খুব সজ্জন ব্যক্তি, দিন আনেন দিন খান, ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেশার কিচ্ছু তার নাই। তবে ওনার সমস্যা হচ্ছে উনি ভিড়ের মধ্যে থাকতে পারেন না। ভিড়ের মধ্যে ওনার দম বন্ধ হয়ে আসে, এমনকি ফাঁকা মাঠেও তিনি বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না, অস্বস্তি বোধ হয়, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। এটাও কিন্তু একটা অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার। আমরা বলি এটাকে অ্যাগোরাফোবিয়া। অ্যাগোরা, আপনারা নিশ্চয়ই পরিচিত অ্যাগোরা শব্দটার সাথে। অ্যাগোরা অর্থ বাজার, অ্যাগোরাফোবিয়া অর্থ তার ভিড়ের ভেতরে অথবা উন্মুক্ত স্থানে তার মধ্যে একটা উদ্বিগ্নতা তৈরি হয়, অস্বস্তি তৈরি হয়, তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। এটাও কিন্তু একটা অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, অ্যাগোরাফোবিয়া। মিসেস তানিয়া, উনি দিনের বেশিরভাগ সময় উৎকণ্ঠিত থাকেন, প্রত্যেকটা দিন। বাসায়, অফিস বা বাইরে সব সময় ওনার কাছে মনে হয় কিছু একটা বিপদ হবে, হায় হায় কি হবে, কি হয়ে গেল, কি হবে। ওনার চিন্তা কখনোই কমে না। তিনি কিছুতেই নিজের ভেতরের দুশ্চিন্তাকে রোধ করতে পারেন না। সব সময় একটা চিন্তার মধ্যে থাকেন তিনি। তার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা, টাকা পয়সা নিয়ে চিন্তা, কার্যক্ষেত্র নিয়ে চিন্তা, সংসার নিয়ে চিন্তা, পরিবার নিয়ে চিন্তা, তার অফিস নিয়ে চিন্তা, ছেলের পড়ালেখা নিয়ে চিন্তা, সবকিছু নিয়ে তার চিন্তা, এবং দিনের বেশিরভাগ সময় সবকিছু নিয়ে তিনি একটা দুশ্চিন্তায় ভোগেন। এটাকে আমরা বলে থাকি জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার। এটাও এক ধরনের অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, উদ্বিগ্নতার সমস্যা। এই সমস্যাগুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের কাছে রোগীরা প্রায়শই চলে আসেন। অ্যাংজাইটি কি? অ্যাংজাইটি কি ডাক্তার ফাহিম বলেছেন, একটা নর্মাল রেসপন্স, একটা ওরি অ্যাবাউট ফিউচার ইভেন্ট, আমার সামনে খারাপ কিছু হবে বা ভালো কিছু হবে। হোয়াইল ফিয়ার ইজ এ রিয়াকশন টু দ্য কারেন্ট ইভেন্ট। একটা ফিয়ার থাকে, আমার একটা ভয়ের থাকে, একটা আতঙ্ক থাকতে পারে। দিস ফিলিংস মে কজ ফিজিক্যাল সিমটম, হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে, পেটের ভিতর গুড়গুড় করে, হ্যাঁ, একটা একটা শেকিনেস তৈরি হয়। এটা স্বাভাবিক, অনেক সময় হতে পারে আমাদের মধ্যে। কিন্তু কখন এটাকে ডিসঅর্ডার বলবো? এটা হচ্ছে একটা গ্রুপ অফ মেন্টাল ডিসঅর্ডার, যখন এটা আমাদেরকে কর্মক্ষমতাকে হ্রাস করে, আমার পার্সোনাল রিলেশনশিপ গুলোকে হ্যাম্পার করে, আমার ডেইলি সোশ্যাল, অকুপেশনাল, পার্সোনাল যে আমার ফাংশনাল এনভায়রনমেন্ট আছে, ইন্টারনাল মিলিউ আছে, সেই ফাংশনাল মিলিউটাকে সে ধ্বংস করে দেয়। এটাই হচ্ছে কিন্তু একটা অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার। অ্যাংজাইটি হওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই অ্যাংজাইটি যখন আমার ডেইলি অ্যাক্টিভিটিসকে হ্যাম্পার করবে, তখন সেটা একটা ডিসঅর্ডার। এই ছবিটিতে দেখেন যে ট্রিগার সিচুয়েশন যদি আসে, তখন আমাদের মধ্যে মনে হয় আমার রাস্তায় আমার গাড়ির চাকাটা নষ্ট হয়ে গেছে, তার মানে আমি সময় মতো পৌঁছতে পারবো না, সময় মতো পৌঁছতে না পারলে মিটিং ধরতে পারবো না, মিটিং ধরতে না পারলে আমার চাকরি থাকবে না, চাকরি চলে গেলে আমি খেতে পারবো না, খেতে না পারলে আমি বেকার হয়ে যাব। এই যে একটার পর একটা ট্রিগার সিচুয়েশন, নেগেটিভ থট আমার মধ্যে আসছে, তখন আমি এক ধরনের সেফটি বিহেভিয়ার করার চেষ্টা করতেছি, পালানোর চেষ্টা করতেছি, দৌড়ানোর চেষ্টা করতেছি, হাই হাই করতেছি। সেটাই কিন্তু সাইন সিমটমস অফ অ্যাংজাইটি। এটা কিন্তু কমন মেন্টাল ডিসঅর্ডার, আমরা বলি নিউরোসিস। আগেকার দিনে নিউরোসিস বলা হতো, এখন বলা হয় কমন বা মাইনর মেন্টাল ডিসঅর্ডার, লঘু মানসিক সমস্যা। যদিও লঘু, তাও এটা কিন্তু মানুষের যাপিত জীবনকে অনেকখানি আক্রান্ত করে।
এটি কেন আমরা বলি মাইনর মেন্টাল ডিসঅর্ডার বা কমন মেন্টাল ডিসঅর্ডার? কারণ যারা অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারসে ভুগছেন তারা কিন্তু জানেন তাদের মধ্যে এই মানসিক সমস্যাটা আছে, হ্যাভিং ইনসাইট, অর্থাৎ তারা জানেন তাদের একটি মানসিক সমস্যা আছে এবং এটার জন্য তারা সাহায্য প্রার্থনা করেন। এবং অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারস নানা রকম হলেও, বিভিন্ন ধরনের অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারস হলেও সিমটমস গুলো অনেকটা কাছাকাছি। আর একটু জটিল করে বললে আমরা বলতে পারি এটা আমাদের এক ধরনের ডিফেন্স মেকানিজম। আপনাদের জন্য হয়তো একটু কঠিন মনে হবে এই ডিফেন্স মেকানিজম। আমরা বলি এটা আমাদের মানসিক প্রক্রিয়া, মেন্টাল প্রসেসের একটা পার্ট, যেটা হয়তো অ্যাংজাইটি আমাদের একটা পার্ট, কিন্তু যখন এটি ডিসঅর্ডার হয়ে যায় তখন কিন্তু এটা আমাদের আমাদের বিভিন্ন ধরনের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি করে। রাইট। আমরা যদি একটু ক্লাসিফিকেশনে চলে যাই তাহলে দেখেন আমাদের অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের মধ্যে প্রথম ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার। এটা DSM-5 বলে আমাদের একটি ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া আছে, তার ক্লাসিফিকেশনে বলছি জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার। আমরা পরে এটার ব্যাখ্যায় যাব। স্পেসিফিক ফোবিয়া, এটিও একটি অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার। প্যানিক ডিসঅর্ডার একটি অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার। অ্যাগোরাফোবিয়া একটি অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার। জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার আমরা বলেছি। স্পেসিফিক অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, সোশ্যাল অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, সোশ্যাল ফোবিয়া একটি অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার। সেপারেশন অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, অ্যাটাচমেন্ট ফিগার বা নিকটজনের কাছ থেকে দূরে চলে গেলে একটা হায় হায় ভাব হয়, সেটাও একটা অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, শিশুদের মধ্যে বেশি হয়। সিলেক্টিভ মিউটিজম, এটিও শিশুদের মধ্যে বেশি হয়, এটি একটি অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার। এছাড়া অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার ডিউ টু অ্যানাদার মেডিকেল কন্ডিশন, হাইপারথাইরয়েডের ক্ষেত্রে হতে পারে, ড্রাগের ক্ষেত্রে হতে পারে, আদার স্পেসিফাইড অ্যাংজাইটি, আনস্পেসিফাইড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, এগুলো একটা আলাদা, এগুলো নিয়ে আমরা খুব বেশি আলোচনা করব না। তাহলে সোশ্যাল অ্যাংজাইটি, স্পেসিফিক ফোবিয়া, প্যানিক ডিসঅর্ডার, অ্যাগোরাফোবিয়া, জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, সেপারেশন অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, সিলেক্টিভ মিউটিজম, নানা ধরনের অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার আছে। আমরা খুব বিনয়ের সাথে বলি, আপনারা যখন অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার ডায়াগনোসিস করেন আপনারা AN লিখে দেন। অ্যাংজাইটি নিউরোসিস শব্দটি এখন আর প্রচলিত নয়। আপনারা যদি এই ক্যাটাগরিক্যাল করতে না পারেন অন্ততপক্ষে অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার লিখে আপনারা ডায়াগনোসিস করবেন। এবং যদি ক্যাটাগরি করতে পারেন সোশ্যাল ফোবিয়া, স্পেসিফিক ফোবিয়া, প্যানিক ডিসঅর্ডার, অ্যাগোরাফোবিয়া, জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, সেপারেশন অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, সিলেক্টিভ মিউটিজম, তাহলে তো অতি উত্তম। আমরা একটু জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার নিয়ে কথা বলি। এটা হচ্ছে ফ্রি ফ্লোটিং অ্যাংজাইটি, মানে সার্বক্ষণিক সবকিছুতে তার অ্যাংজাইটি থাকবে, তার বাসায়, তার কর্মক্ষেত্রে, তার কমিউনিটিতে। ওরিজ অর ফিজিক্যাল সিমটমস কজ ক্লিনিক্যালি সিগনিফিকেন্ট ডিস্ট্রেস, এবং তার ভিতরে একটা অস্বস্তি বোধ তৈরি হবে। অ্যান্ড ইম্পেয়ারমেন্ট ইন সোশ্যাল, অকুপেশনাল, আদার ইম্পর্টেন্ট এরিয়া, তার সামাজিক ক্ষেত্রে, তার কাজের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তার ফাংশনটা ইম্পেয়ার্ড হবে এই চিন্তার জন্য, দুশ্চিন্তার জন্য, অস্বস্তির জন্য। এটি অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার এবং সব ক্ষেত্রে তার অ্যাংজাইটি, তার বাড়িতে অ্যাংজাইটি, তার অফিসে অ্যাংজাইটি, তার স্কুলে অ্যাংজাইটি, তার কর্মক্ষেত্রে অ্যাংজাইটি, তার রাস্তাঘাটে অ্যাংজাইটি, রাস্তায় বেরোলে বিপদ হবে, বাসায় থাকলে বিপদ হবে, কখন কি হয় এরকম একটি জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার তার মধ্যে থাকে। আমরা যদি ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়ায় চলে যাই তাহলে আমরা বলবো এক্সেসিভ অ্যাংজাইটি এন্ড ওরি, অ্যাপ্রিহেনসিভ এক্সপেকটেশন, মানে খারাপ কিছু হচ্ছে, অকারিং মোর ডেজ দ্যান নট ফর অ্যাট লিস্ট, কমপক্ষে 6 মাস ধরে থাকবে। তার 6 মাস না হলে একদিন 2 দিন থাকলে এটাকে জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার বলা যাবে না, 6 মাস ধরে থাকবে। এবং তার সমস্ত কার্যক্ষমতাকে, তার ওয়ার্ক, স্কুল পারফরমেন্স, কলেজ পারফরমেন্স, অফিস, এগুলোকে হ্যাম্পার করবে। এবং সে চাইলেও সে অ্যাংজাইটিটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে না, তার দুশ্চিন্তাটাকে সে কন্ট্রোল করতে পারবে না। এখানে আমাদের 6টা সিমটমের ভেতরে 3টা যদি থাকে কারো ভেতরে 6 মাসের জন্য, তাহলে অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার আমরা বলবো। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে, 12 বছরের নিচে শিশুদের ক্ষেত্রে একটি সিমটম থাকলেই সেটিকে আমরা অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার বলবো। আর প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে 6টির ভেতরে যে কোনো 3টি। এই 6টি কি? অস্থিরতা, রেস্টলেসনেস, বসতে পারতেছে না, ফিডজেটিং, পায়চারি করা, অস্থিরতা, হাতে ঘুষি মারা, পায়ে পায়চারি করা, ফিলিং কিড আপ অর এজ, ইস আমি একদম কিনারে চলে আসছি, কি হবে আমার, অস্থিরতা, এরকম ভাব করা, তার একটা রেস্টলেসনেস, মোটর এজিটেশন, সাইকোমোটর এজিটেশন তার মধ্যে থাকবে। বিলিং ইজিলি ফ্যাটিক, খুব সহজেই তিনি ফ্যাটিক হয়ে যাবেন বা ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, কোনো কাজে মন দিতে পারবেন না, তার মধ্যে মেজাজটা খিটখিটে হয়ে যাবে, হাত পায়ের মাসল গুলো শক্ত হয়ে আসবে এবং তিনি ঘুমাতে পারবেন না। বিষণ্ণতার সাথে পার্থক্যটা হচ্ছে এখানেই, বিষণ্ণতায় ঘুম আসে কিন্তু ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যায়, আর এই অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারে ঘুম আসতেই চায় না।
তাহলে অস্থিরতা, রেস্টলেসনেস, সহজে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া, মনোযোগ দিতে না পারা, খিটখিটে মেজাজ, মাসলগুলো ব্যথা করা, শক্ত হয়ে আসা, এক ধরনের খিচে ধরা, মাসল খিচে ধরা, এবং স্লিপ ডিস্টারবেন্স, ঘুম না আসা। এই 6টির ভেতরে যে কোনো 3টি যদি কারো মধ্যে থাকে, তাহলে তাকে আমরা জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার বলতে পারি। এটা একটা টিপিক্যাল ফেসিস, দেখেন চেহারাই বলতেছে তিনি ওরিড। তার কপালের ভাঁজগুলো, কপালটা কুঁচকে আছেন, মুখটা কেমন, চোখে হাসি নাই, মুখে হাসি নাই। মানুষ তো শুধু মুখে হাসে না, চোখেও হাসে, তিনি আর তার চোখে হাসি নাই। এবং এটা তার ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্ট ডিস্ট্রেস অর ইম্পেয়ারমেন্ট, তার একটা সিগনিফিকেন্ট উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তাকে তার কর্মক্ষেত্রে, তার অফিসে, তার চাকরিতে, আমি আগেও বলেছি, এক ধরনের ইম্পেয়ারমেন্ট তৈরি হবে। এবং এটা কোনো রোগের কারণে হবে না বা কোনো মেডিকেশনের কারণে হবে না, কোনো দ্রব্য গ্রহণ বা কোনো ড্রাগ গ্রহণের কারণে হবে না, এবং এটা অন্য কোনো মানসিক রোগ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। কেন হয়? কেন জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার হয়? অনেকগুলো কারণে হতে পারে। আমরা প্রথমত মনে করি মানুষের বিকাশজনিত সমস্যা। ঝড়ে কিন্তু সব গাছ পড়ে না। কোন গাছটা পড়ে? যেই গাছটার ভিত্তি দুর্বল। ঠিক সেইরকম সবাই জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটিতে ভোগেন না। যারা আর্লি লাইফ ইন ডেভেলপমেন্ট, শৈশবের বিকাশের জায়গাটা একটুখানি দুর্বল, তার মধ্যেই কিন্তু এই ধরনের জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার হতে পারে। এছাড়া স্ট্রেসফুল লাইফ ইভেন্টস, চাইল্ড অ্যাবিউজ, ছোটবেলায় সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ, ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ, ভার্বাল অ্যাবিউজ, এই ধরনের অ্যাবিউজের শিকার যারা হয়েছেন তাদের মধ্যে থাকতে পারে। কগনিটিভ থিওরি, চারিপাশের পৃথিবীটাকে তারা কিভাবে দেখেন, কগনিশনটা কি তার, কিভাবে তিনি তার ইকোসিস্টেমকে পারসিভ করেন, সেইটা নিউরোবায়োলজিক্যাল মেকানিজম, আমাদের ব্রেইনে কত নিউরো ট্রান্সমিটার আছে, হ্যাঁ, গাবা, আত্মা, ইত্যাদি ইত্যাদি, সেই জিনিসগুলো আমাদেরকে কিন্তু অনেক সময় অনেকখানি এই ধরনের সমস্যার মধ্যে তৈরি করে। পার্সোনালিটি, মানুষের ব্যক্তিত্বের কিছু ধরন আছে। এই ব্যক্তিত্বের ধরনের মধ্যে রয়েছে অ্যানানকাস্টিক পার্সোনালিটি বা অ্যাভয়েডেন্স পার্সোনালিটি, ডিপেন্ডেন্ট পার্সোনালিটি। তাদের মধ্যে কিন্তু এই ধরনের জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের আশঙ্কাটা বেশি। আমরা বলি যদি নিউরো ট্রান্সমিটারের সাথে রিলেট করি, তাহলে সেরোটোনিন, ডোপামিন, নন এপিনেফ্রিন, গাবা। আমি এগুলোর ব্যাখ্যায় যাব না, আপনারা কেউ সাইকিয়াট্রিস্টের পরীক্ষা দিবেন না, এই জন্য আমি ব্যাখ্যায় যাব না। আমি বলবো শুধু এই নিউরো ট্রান্সমিটার গুলোর ঘাটতি বাড়তি, অর্থাৎ এক ধরনের ইমব্যালেন্সের কারণে এই সমস্যাগুলো হতে পারে। সিমটম কি? কিছু মানসিক লক্ষণ আছে, কিছু শারীরিক লক্ষণ আছেন। যারা প্রশ্ন করছেন, আমি তাদেরকে বিনয়ের সাথে বলতে চাই, প্রশ্নগুলো করছেন আপনারা, এই প্রশ্নগুলো আপনার প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিসের সাথে মিলিয়ে করুন। হ্যাঁ, খুব থিওরি প্রশ্ন করলে তো কোনো লাভ হবে না, প্র্যাকটিসের সাথে মিলিয়ে প্রশ্ন করুন, আমরা সেগুলোর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব। থিওরির উত্তরও দিব, কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই বিডি ফিজিশিয়ানস এর খুব বেশি অবজেক্টিভস নয়। আপনারা প্র্যাকটিসের সাথে মিলিয়ে প্রশ্ন করুন, আমরা সেগুলোর উত্তর দিব। কিছু প্রশ্ন আসছে আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব থিওরিটিক্যাল, এই থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন আমার মনে হয় না খুব বেশি কাজে লাগবে আপনাদের কাছে। সাইকোলজিক্যাল সিমটম আছে, যে অ্যাপ্রিহেনশন, অ্যান্টিসিপেশন, যে আমার সামনে কোনো বিপদ আসছে, এক্সেসিভ ওরিজ, আমি অনেক বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছি, ফ্রি ফ্লোটিং, মানে সবকিছু অ্যাংজাইটিটা ঘোরাফেরা করতেছে আমার বাসায়, অফিসে, কাজে, সব জায়গায়। সেন্সিটিভিটি টু নয়েজ, রেস্টলেসনেস, শব্দ পেলে আমি বিরক্ত হয়ে যাচ্ছি, অস্থির হয়ে যাচ্ছি। পোর অ্যাটেনশন কনসেন্ট্রেশন, আমার অ্যাটেনশন কনসেন্ট্রেশন সব কমে যাচ্ছে। ফিজিক্যাল সিমটমস থাকে, অনেক ফিজিক্যাল সিমটমস থাকে আমাদের এটার ভেতরে। এটার ভিতরে আমাদের অনেক ফিজিক্যাল সিমটমস থাকে। ড্রাই মাউথ, ডিফিকাল্টিস ইন সোয়ালিং, আমাদেরকে মুখ শুকিয়ে আসে, ঢোক গিলতে অসুবিধা হয়, গলা শুকিয়ে আসে, কনস্টিপেশন হয়, ফ্লাটুলেন্ট, পেট ফুলে যায়, বারবার বাথরুমে যেতে হয়, বারবার পেশাব করতে হয়, এই ধরনের বিষয়গুলো আমাদের হতে পারে। পেটের ভিতরে অস্বস্তি বোধ হয়, দম বন্ধ হয়ে আসে, রেসপিরেটরি সিমটম, কার্ডিওভাস্কুলার সিমটম, প্যালপিটেশন হয়, চেস্ট ডিসকমফোর্ট হয়, অ্যাওয়ারনেস অফ মিসড বিটস, জেনোটিউরিনারি সিমটম বলেছি, আর্জ অফ মিকচুরেশন, ফেইলিওর অফ ইরেকশন, হাত পা কাঁপে, অনেক সময় মাংসপেশি শক্ত হয়ে আসে, ঘুম হয় না, আর্লি ইনসোমনিয়া, ঘুম আসে না। এগুলো সব হচ্ছে জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের সিমটম। আমাদের এই সাইকোলজিক্যাল সিমটমস আমরা বলেছি এক্সেসিভ অ্যাংজাইটি এন্ড ওরি, ফ্যাটিগ, রেস্টলেসনেস, ইনক্রিজ মাসল টোন, মাসল ব্যথা করে, গা হাত পা ব্যথা করে, গলার কাছে কিছু আটকায় থাকে, শরীর শক্ত হয়ে আসে, মনোযোগ কমে যায়, খিটখিটে মেজাজ হয়ে যায়, ঘুমের সমস্যা হয়, এগুলো। আমরা সাধারণত DSM-5 ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যানুয়াল অফ মেন্টাল ডিসঅর্ডার
অথবা ICD-10 ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন অফ ডিজিজ অফ মেন্টাল ডিসঅর্ডার দিয়ে এই অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারকে ব্যাখ্যা করে থাকি। দুটোই কাছাকাছি, কিছু পার্থক্য হয়তো আছে, আমরা সেই পার্থক্য নিয়ে খুব আলোচনা করব না। ICD-10 এ কিছু ক্রাইটেরিয়ার পরিমাণ বেশি, DSM-5 এ ক্রাইটেরিয়ার পরিমাণ কম, এগুলো নিয়ে খুব আমরা যাব না। আমরা এই দুটো ক্রাইটেরিয়াতে ডায়াগনোসিস করে থাকি। ডিপ্রেশনের সাথে অ্যাংজাইটির সম্পর্ক আছে কিনা? অবশ্যই সম্পর্ক আছে। ডিপ্রেশনের ভেতরে দুটোই আসলে অ্যাংজাইটির সিমটমস গুলোকে ওভারল্যাপ করে। অ্যাংজাইটিতে কিছু ডিপ্রেশনের কিছু সিমটমস থাকে, আবার ডিপ্রেশনে কিছু অ্যাংজাইটির সিমটম থাকে। যেমন আমরা দেখতে পাই, যেমন ওরিনেস, এটা অ্যাংজাইটির সিমটমস। মাসল টেনশন ডিপ্রেশনের অ্যাংজাইটির সিমটমস। প্যালপিটেশন, বুক ধরফর করা, অ্যাংজাইটির সিমটমস। সোয়েটিং, ঘাম হয়ে যাওয়া, অ্যাংজাইটির সিমটমস। ড্রাই মাউথ, মুখ শুকিয়ে আসা, বমি বমি ভাব, অ্যাংজাইটির সিমটমস। আর ডিপ্রেশনের সিমটম হচ্ছে মনটা খারাপ থাকা, আগে যেগুলো ভালো লাগতো এখন সেই কাজগুলো ভালো লাগে না, অ্যানহেডোনিয়া। অ্যাপেটাইট ডিস্টারবেন্স, খিদে কমে যাওয়া, বেড়ে যাওয়া। ওয়ার্থলেসনেস, কিছু ভালো লাগে না। সুইসাইডাল আইডিয়েশন, অর্থাৎ আত্মহত্যার প্রবণতা, এগুলো বিষণ্ণতার সিমটমস। আর দুটোতেই থাকতে পারে কি দেখেন, অ্যাংজাইটি অতি উদ্বিগ্নতা, স্লিপ ডিস্টারবেন্স, সাইকোমোটর অ্যাজিটেশন, হাত পা নাড়া, অস্থিরতা, হাঁটাচলা করা, মনোযোগ কমে যাওয়া, ইরিটেবিলিটি, খিটখেটে মেজাজ, ফ্যাটিক বা ক্লান্তবোধ, দুটোতেই থাকতে পারে। তো অনেকেই প্রশ্ন করেছেন ওভারল্যাপিং অফ সিমটমস অফ মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার অ্যান্ড গ্যাড, দুটোই একসাথে থাকতে পারে। ডিপ্রেশনের ভিতরে অ্যাংজাইটি সিমটমস থাকতে পারে। এছাড়া অ্যাংজাইটিতে কিছু ডিপ্রেশনের সিমটমস থাকতে পারে, ডিপ্রেশনে কিছু অ্যাংজাইটি সিমটমস থাকতে পারে। তাছাড়া ডিপ্রেশনের সাথে অ্যাংজাইটি কোমরবিড হিসাবেও থাকতে পারে। আমরা যদি একটা জিনিস বলি যে দেখেন এখানে ইটিওলজির ভিতরে যদি কয়েকটি কারণ বলি, স্ট্রেস রিঅ্যাক্টিভিটি, স্ট্রেসে আমি কিভাবে রিঅ্যাক্ট করি। এটা মানসিক চাপ আসলো, সবাই তো একইভাবে রিঅ্যাক্ট করেন না, কেউ বেশি রিঅ্যাক্ট করেন, কেউ কম রিঅ্যাক্ট করেন। সেই অনুযায়ী ঝড়ে সব গাছ পড়ে না, সুতরাং স্ট্রেস রিঅ্যাক্টিভিটি একটা গুরুত্বপূর্ণ জেনেটিক ফ্যাক্টর। জেন্ডার ডিফারেন্স, ওমেনদের মধ্যে জেনারেস অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের হার দ্বিগুণ। এছাড়া পরিবারে যদি কারো মধ্যে থাকে, ফ্যামিলিতে থাকে, তাহলে কিন্তু অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার হতে পারে। নিউরোট্রান্সমিটারের কথা বলেছি, নন নেফ্রিন ওভার অ্যাক্টিভিটি হলে হতে পারে। বেনজোডাইজিপিন রিসেপ্টর মানে গাবা রিসেপ্টরের ক্ষেত্রে যদি কোনো সমস্যা হয় সেখানে হতে পারে। ইমিউন ডিসফাংশনের ক্ষেত্রে হতে পারে। ইমেজিং, আমরা দেখেছি ইমেজিং করে পিইটি বা স্পেক্ট করে লোয়ার বেনজোডাইজিপিন রিসেপ্টর ডেনসিটি পাওয়া যায় জেনারেল অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারে। কি কি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হয় জেনারেল অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার? ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার, সিজোফ্রেনিয়া হতে পারে। সিজোফ্রেনিয়া অনেক সময় হতে পারে সাবস্ট্যান্স অ্যাবিউজ, কোনো মাদক গ্রহণ করলে অ্যাংজাইটির মতো ফিচার্স হতে পারে। থাইরোটক্সিকোসিসে কিন্তু অ্যাংজাইটির মতো ফিচার হতে পারে। ফিওক্রোমোসাইটোমাতে কিন্তু অ্যাংজাইটির মতো ফিচার্স হতে পারে। কয়েকটি, আরো কয়েকটি আছে। আচ্ছা, প্রগনোসিস কিরকম? উত্তর হচ্ছে জেনারেলাইজ অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার একটা টিপিক্যাল ক্রনিক কন্ডিশন। এটা কিন্তু দীর্ঘদিন থাকে। লোয়ার রেটস অফ রেমিশন ওভার দ্য শর্টার অ্যান্ড মিডিয়াম টার্ম, মানে এটা কম বেশি, ভালো হয় মন্দ হয়, ভালো হয় মন্দ হয়, কিন্তু এটা কিন্তু সারা জীবন দীর্ঘমেয়াদী রোগ। একদম নিরাময় হয়ে যাবে 7 দিন, 10 দিন, 15 দিন, 1 মাস ওষুধ খেয়ে, সেটা মনে করার কারণ নাই, যদি না কোনো এটা ওষুধের কারণে বা কোনো রোগের কারণে হয়ে থাকে। এটা সাধারণত অল্প বয়সে শুরু হয়ে থাকে। মিন এজ অফ অনসেট 21, টিনেজ থেকে শুরু হয়, এবং কখনো কখনো দেখা গেছে 3 বছর পর্যন্ত চিকিৎসা করার পরও আউটকাম খুব পোর থাকে, এবং এটার সিমটোমেটিক রিমিশন সাধারণত হয় না। চিকিৎসা কি দেই আমরা? চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা বলেছি, আচ্ছা, চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে এটার চিকিৎসায় ওষুধের ভূমিকা আছে। এটার চিকিৎসাটা আমরা দেখবো একসাথে, সবগুলো অ্যাংজাইটি চিকিৎসাটা দেখবো। কিছু ওষুধের ডোজ গুলো আমরা বলেছি, এটা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব কোন ওষুধের ডোজ কিরকম লাগে। আরেকটি অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার হচ্ছে প্যানিক ডিসঅর্ডার। এটি শব্দটি আমরা প্রায় বলে থাকি, কিন্তু আমরা জানি না আসলে প্যানিক ডিসঅর্ডারের কিছু ক্রাইটেরিয়া। এটা একটা এমার্জেন্সি মেডিকেল সিচুয়েশন টু দ্য পেশেন্ট হোয়ার দেয়ার ইজ এন এপিসোডিক পিরিয়ড অফ ইন্টেন্স ফিয়ার অর ডিসকমফোর্ট। ভয় আসে, মরে যাব মরে যাব ভয়। 4 out of 13 ফলোইং সিমটমস হ্যাভ বি প্রেজেন্ট। 13টার মধ্যে 4টা থাকতে হবে। কোন 13টা সেটা আমরা বলে যাব। এটা খুব দ্রুত পিকে চলে যায়, 1 থেকে 2 মিনিটের, 10 মিনিটের মধ্যে। কারো কারো ক্ষেত্রে 1 মিনিটের মধ্যে পিকে চলে যায়, কারো কারোর মধ্যে 10 মিনিটের মতো সময় রাখতে পারবে। 1 থেকে 10 মিনিটের মধ্যে সিমটমসটা অ্যাব্রাপ্টলি পিকে চলে যায়। এটা কি? রিকারেন্ট আনএক্সপেক্টেড প্যানিক অ্যাটাক।
এটাই হচ্ছে প্যানিক ডিসঅর্ডার। রিকারেন্ট আনএক্সপেক্টেড প্যানিক অ্যাটাক, এটাই হচ্ছে প্যানিক ডিসঅর্ডার। হোয়াট ইজ প্যানিক অ্যাটাক? প্যানিক অ্যাটাক হচ্ছে সাডেন অনসেট অফ প্যালপিটেশন, চকিং সেন্সেশন, অর্থাৎ আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, চেস্ট পেইন, বুকে ব্যথা, ডিজিনেস, ফেন্টলেস, অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি, মাথা ঘুরছে, ডিপার্সোনালাইজেশন, আমি আমার ভিতরে নাই, আমি অন্য জায়গায় চলে গেছি, আউট রিয়ালাইজেশন থেকে ডি রিয়ালাইজেশন, চারপাশের পরিবেশ আমার কাছে অচেনা মনে হচ্ছে, ফিয়ার অফ ডাইং, মরে যাচ্ছি, লজিং কন্ট্রোল অ্যান্ড গোয়িং ম্যাড বা ক্রেজ, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। মনে রাখতে হবে এই 13টার মধ্যে 4টা, এই 13টার মধ্যে 4টা রিচেস পিক উইদিন মিনিট, মানে 1 মিনিট থেকে 10 মিনিটের মধ্যে এটা পিকে চলে যায়। কি কি সমস্যা আছে প্যানিক ডিসঅর্ডারে? প্যালপিটেশন, পাউন্ডিং হার্ট, বুক ধরফর করে, ঘাম হয়, হাত পা কাঁপে, শ্বাসকষ্ট হতে থাকে, দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে, বুকে ব্যথা হয়, বমি ভাব বা পেটের ভিতরে ডিসকমফোর্ট, মাথা ঘুরে, ঠান্ডা লাগে অথবা গরম লাগে, হট ফ্ল্যাশ, নামনেস, হাতে পায়ে অনুভূতিহীন হয়ে যাওয়া, ডি রিয়ালাইজেশন, ডিপার্সোনালাইজেশন, অর্থাৎ আমি আমার চারিদিকের জগতে নাই, অচেনা জগতে চলে গিয়েছি, ফিয়ার অফ লুজিং কন্ট্রোল, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছি, এবং ফিয়ার অফ ডাইং, আমি মরে যাচ্ছি। এবং মনে রাখতে হবে 1 মাসের মধ্যে এই পারসিস্টেন্ট কনসার্ন আমার বারবার আসবে অ্যাবাউট অ্যাডিশনাল আরেকটা প্যানিক অ্যাটাক হবে এরকম, এবং সিগনিফিকেন্ট কিছু ম্যালঅ্যাডাপটিভ চেঞ্জ, অ্যাভয়েড প্যানিক, আমি এটা অ্যাভয়েড করার জন্য এই জায়গাগুলোকে এড়িয়ে চলছি। এটাই হচ্ছে প্যানিক ডিসঅর্ডারের। প্যানিক অ্যাটাক যখন বারবার হয় তখন সেটা প্যানিক অ্যাটাক। এই সিমটমস গুলো আমরা বলে ফেলেছি। হাইপার ভেন্টিলেশন হয়, বড় বড় শ্বাস নেয়, অ্যাংজাইটি দ্রুত তৈরি হয়। আরেকটি সমস্যা হচ্ছে স্পেসিফিক ফোবিয়া, আমরা বলি স্পেসিফিক ফোবিয়া। আমরা সকলগুলোর চিকিৎসাটা একসাথে কথা বলবো। স্পেসিফিক ফোবিয়ায় যদি আমরা চলে যাই, এটা হচ্ছে বিশেষ কোনো বস্তুর প্রতি ভয়। ভয় আর ফোবিয়ার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, ভয় একটা নর্মাল, আমার নর্মাল রেসপন্স, আমরা ভয় পেতেই পারি যে কোনো সময়। ফোবিয়া হচ্ছে অ্যাবনর্মাল, ইররেশনাল একটা ফিয়ার, মার্কড ফিয়ার, অ্যাংজাইটি অ্যাবাউট স্পেসিফিক অবজেক্ট অর সিচুয়েশন। এবং এই যেই সিচুয়েশন, যে পরিস্থিতি বা বস্তুর প্রতি আমার একটা ফোবিয়া বা অহেতুক ভীতি আছে, সেইটা আমাকে একটা ফিয়ার বা অ্যাংজাইটি তৈরি করে, অহেতুক ভীতি বা উদ্বিগ্নতা তৈরি করে, এবং এটাকে আমি অ্যাভয়েড করতে চাই। এবং এইটা আউট অফ প্রপোর্শন, মানে একটা সামান্য মাকড়সা থেকে যদি আমার ভয় না থাকে, মাকড়সা তো কামড়াবে না, তাও আমি ভয় পাই। আমি সামান্য উঁচু দাঁড়িয়ে আছি 4তলা বিল্ডিং এর উপরে, 8তলা বিল্ডিং এর উপরে, নিচে তাকালে পড়ার কোনো সুযোগ আমার নাই, আমি ছাদে খুব নিরাপত্তার মধ্যে আছি, তাও আমার মাথা ঘুরতেছে, অস্থির হয়ে যাচ্ছি। তার মানে এটা আউট অফ প্রপোর্শন, অ্যাকচুয়াল ডেঞ্জার আমার নাই, তাও আমি ভয় পাচ্ছি, এবং এটা কমপক্ষে 6 মাসের বেশি থাকতে হবে। এটা হচ্ছে স্পেসিফিক ফোবিয়া। সাধারণত 5 ধরনের স্পেসিফিক ফোবিয়া থাকে, এটাও একটা অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার। যে কোনো পশু পাখির প্রতি ফোবিয়া, অ্যানিমালস, পশু পাখি, মাকড়সা, হ্যাঁ, তেলাপোকা, এগুলো দেখে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট, উঁচু স্থান, হ্যাঁ, নিচু স্থান, পানির নিচে, পানি, খোলা যায়, এগুলো একটা ফোবিয়া থাকে। ব্লাড ইনজেকশন, মেডিকেল কেয়ার ইনজুরি। সিচুয়েশন, এরোপ্লেন, প্লেনে উঠলে ভয় লাগে, লিফটে উঠলে ভয় লাগে। ক্লস্ট্রোফোবিয়া, এনক্লোজড স্পেসেস, আমি উদাহরণগুলো দিয়েছিলাম, এরকম একটি সিচুয়েশনে, উঁচু স্থানে ছাদ থেকে নিচে তাকালে মাথা ঘুরে, ভয় লাগে, এরকম। কোনো প্রভোকেটিং এজেন্ট, যেমন আমার মনে হয় যেন আমি বমি করব বাসে উঠলে, কোথাও গেলে, ফিয়ার অফ চোকিং অর ভমিটিং, এটা একটা স্পেসিফিক ফোবিয়া। ট্রিটমেন্ট কি? এক্সপোজার ফ্রম বিহেভিয়ার থেরাপি, ফ্লাডিং পদ্ধতি, মেডিকেশন ইত্যাদি আমরা দিয়ে থাকি। একটা হচ্ছে সোশ্যাল ফোবিয়া, যে সামাজিক কোনো জায়গায় যেতে আমাদের ভয় লাগে, আমি এড়িয়ে চলি, বিয়ে বাড়ি, অফিস, মিটিং, কারো সামনে কথা বলা, হ্যাঁ, আমি এমন ভাবে অ্যাংজাইটি আর ওরি সিমটমস করি যেন এটা আমাকে কোনো ক্ষতি করবে বা আমাকে কোনো একটা খারাপ জায়গায় নিয়ে যাবে। এই সোশ্যাল সিচুয়েশন অলমোস্ট প্রভোক ফিয়ার অর অ্যাংজাইটি। দ্য সোশ্যাল সিচুয়েশন আর অ্যাভয়েড অর ইনডোর টু ইন্টেন্স ফিয়ার অফ অ্যাংজাইটি। এটা আউট অফ প্রপোর্শন, আগের মতো এটা আউট অফ প্রপোর্শন। আমি বিয়ে বাড়িতে আমার কোনো ভয় নাই, মিটিং এ আমার কোনো ভয় নাই, তাও ওই মিটিং এ কথা বলি না, বিয়ে বাড়িতে যাই না। এটা কমপক্ষে 6 মাসের বেশি স্থায়ী হয়, এবং আমার সিগনিফিকেন্ট ডিস্ট্রেস অর ইম্পেয়ারমেন্ট হয় অকুপেশনাল অর ইম্পর্টেন্ট এরিয়াস অফ ফান। অ্যাগোরাফোবিয়া আরেকটি আমাদের অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারস। এটি হচ্ছে আমরা পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশনে ভয় পাই, অটোমোবাইল, বাস, ট্রেন, শিপ, প্লেনে উঠতে। ওপেন স্পেসে ভয় পাই, খোলা জায়গা, পার্কিং, মার্কেট প্লেস, ব্রিজ, খোলা প্রান্তরে ভয় পাই। দোকান, থিয়েটার, সিনেমা, বাজার, ভিড়ের ভিতরে আমি ভয় পাই। কোনো একটা ক্রাউডে দাঁড়িয়ে থাকতে আমি ভয় পাই। এবং
বাসার বাইরে যেতে আমি ভয় পাই, আমি বাসার ভিতরে নিরাপদ বোধ করি, বাইরে যেতে আমি ভয় পাই। এটা হচ্ছে অ্যাগোরাফোবিয়া। অ্যাগোরা অর্থ বাজার, ফোবিয়া অর্থ ভীতি। এটাও আগের মতো আমরা অ্যাভয়েড করতে চাই ওই ধরনের পরিস্থিতিগুলোকে, আউট অফ প্রপোর্শন হয়, অ্যাভয়েডেন্সটা পারসিস্টেন্ট হয় এবং ক্লিনিক্যালি সিগনিফিক্যান্ট ইম্পেয়ারমেন্ট আমাকে করে। আমরা প্রায় শেষ করে আসছি, দুইটা একটা কথা বলে শেষ করি। সেপারেশন অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, এটাও কিন্তু এক ধরনের অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার। এটা শিশুদের ক্ষেত্রে বেশি হয়, বড়দেরও হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে বেশি হয়, বড়দেরও হতে পারে। সেটা কি হয়? সে বাড়ির বাইরে গেলে ভয় পায়, তার অ্যাটাচমেন্ট ফিগার, মা বাবা বা অ্যাটাচমেন্ট ফিগার থেকে দূরে গেলেই তার মধ্যে একটা উদ্বিগ্নতা তৈরি হয়। এক্সেসিভ ওরি অ্যাবাউট লজিং এ প্যারেন্ট, ফিয়ার অফ সামথিং ব্যাড উইল হ্যাপেন, বাবার ক্ষতি হবে, মার ক্ষতি হবে, আমার ক্ষতি হবে। রিফিউজিং টু বি অ্যাওয়ে ফ্রম হোম, বাড়ির বাইরে যেতে চায় না। সেপারেশনের প্রতি ফেয়ার পায়। নট ওয়ান্টিং টু বি হোম অ্যালোন, বাসায় একা থাকতে চায় না, মাকে আঁকড়ে ধরতে চায়, ক্লিনজিং বিহেভিয়ার করে, হ্যাঁ, ক্লিংস প্রেজেন্ট। স্কুলে যেতে চায় না, স্কুলে যাওয়ার আগে তার পেট ব্যথা হয়, শরীর খারাপ হয়, জ্বর হয়। টেম্পার টেন্ট্রাম, কান্দাকাটি করতে পারে, ফ্রিকুয়েন্ট হেডেক, মাথা ব্যথা করে, পেট ব্যথা করে, পেটের ভিতর গুড়গুড় করে, বেড ওয়েটিং, বিছানায় পেশাব করে, নক্সিয়াল অ্যানোরেসিস, এর অন্যতম কারণ হচ্ছে সেপারেশন অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার। এটিও একটি অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার। সিলেক্টিভ মিউটিজম, এটিও একটি অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার। এটি কাদের হয়? এটিও শিশুদের ক্ষেত্রে বেশি হয়, বড়দেরও হতে পারে। কোন একটি সোশ্যাল সিচুয়েশনে সে কথা বলে না, সে সিলেক্টিভ, একজন দুইজনের ক্ষেত্রে কথা বলে, বাকি কারোর সাথে কথা বলে না। সে ক্লাসমেট বা বন্ধু মধ্যেও একজন দুজনের সাথে কথা বলে, কারোর সাথে মুখ খোলে না, মনে হবে যেন ডিফ এন্ড ডাম, কারোর সাথে কথা বলছে না। ইউজুয়ালি স্টার্টস ডিউরিং চাইল্ডহুড এন্ড ইফ আনট্রিটেড ক্যান পারসিস্ট ইনটু অ্যাডাল্টহুড। এটিও কিন্তু একটি অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, সিলেক্টিভ মিউটিজম। এটা সাধারণত চাইল্ডহুডে শুরু হয় 2 থেকে 4 বছর বয়সের মধ্যে। এটা হচ্ছে সাধারণত চাইল্ড অ্যাবিলিটি টু এনগেজ ডিফারেন্ট পিপল, সে ডিফারেন্ট পিপলের সাথে এনগেজ হতে পারে না। তার বাবা মা বা একজন দুইজন সিলেক্টিভ পিপল ছাড়া কারোর সাথে এনগেজ হতে পারে না, আই কন্ট্যাক্ট করে না কারোর সাথে। নার্ভাস, আনইজি, সোশ্যাল অকওয়ার্ড। আমরা অনেক সময় আমরা দেখেছি যে অটিজমের সাথে সিলেক্টিভ মিউটিজমকে মিলিয়ে ফেলতে পারে অনেকে। এটার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, কাছাকাছি কিছু লক্ষণ আছে। অ্যাভয়েড আই কন্ট্যাক্ট, নার্ভাস, আনইজি, সোশ্যালি অকওয়ার্ড, রুড, ডিসইন্টারেস্টেড অর সালকি বিহেভিয়ার করে, ক্লিনজিং বিহেভিয়ার করে, মা বাবাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়, শাই অ্যান্ড উইথড্রন, স্টিফ টেন্স অর পোরলি কোঅর্ডিনেটেড, খুব এলোমেলো আচরণ করে, স্টাবর্ন হয়, অ্যাগ্রেসিভ হয়, ইরিটেবল মুড থাকে এই সমস্ত শিশুদের। ট্রিটমেন্ট কি? কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি দেই আমরা, এই সিলেক্টিভ মিউটিজমে বিহেভিয়ার থেরাপি দেই। স্টিমুলাস ফেডিং বলে একটা পদ্ধতি আছে, স্টিমুলাস আস্তে আস্তে দিতে থাকি, তাহলে যেটা ফের হতে থাকে। পজিটিভ নেগেটিভ রিইনফোর্সমেন্ট, ডিসেনসিটাইজেশন, শেপিং, গ্রেডিং, অ্যাডভাইজার, মেডিকেশন, এসএসআরআই। আমরা যদি ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারস এর পুরো জায়গায় চলে যাই, তাহলে আমরা বলবো সেলফ হেল্প অ্যান্ড সাইকো এডুকেশন একটা ম্যানেজমেন্ট, নিজেকে সাহায্য করা এবং রোগটা সম্পর্কে জানা। রিল্যাক্সেশন থেরাপি, এইটা একটা ম্যানেজমেন্ট। কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি, এটা একটি ম্যানেজমেন্ট, এবং ওষুধের ভূমিকা আছে। পেশেন্টকে কি জানতে হবে? আমরা আসলে পেশেন্টের সাথে কথা বলি না, তাকে সাইকো এডুকেশন করি না, এটা কিন্তু খুব জরুরি। পেশেন্ট এবং তার গার্জিয়ানের সাথে সাইকো এডুকেশন করা, তাকে কথাগুলো বলা যে এটা একটা কমন মেন্টাল প্রবলেম, এটাতে আপনার মধ্যে দুশ্চিন্তা আসতে পারে এবং এটা আপনাকে ইউজুয়াল অকুপেশনাল সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিকে হ্যাম্পার করতে পারে, আপনার এটা ট্রিটমেন্ট করা দরকার, ট্রিটমেন্ট করলে এটা কন্ট্রোল থাকে। আমরা সেলফ হেল্প, সাইকো এডুকেশন, রিল্যাক্সেশন থেরাপি, কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি, এটা আমাদের স্পেশালিস্টদের জন্য থাক। মেডিকেশনের ব্যাপারে আপনারা কোন মেডিকেশন দেবেন, কোন মেডিকেশন দেবেন সেটা বলার আগে বলতে চাই কোন মেডিকেশন দেবেন না। প্রথম উত্তর হচ্ছে, দয়া করে অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারে কেউ ফ্লুফেনথিক্সল, ম্যালিট্রাসিন এই ওষুধটি দেবেন না। এর বাইরে আমাদের অসংখ্য ওষুধ আছে, সেটা দেন। আমি আবারও বলছি বিনয়ের সাথে, ফ্লুফেনথিক্সল, ম্যালিট্রাসিন এই ওষুধটি কেউ দেবেন না। এর বাইরে যে ওষুধটি আছে সেই ওষুধগুলো আপনারা দেবেন। এই বাইরে কি ওষুধ আছে আমাদের, আমরা একটু দেখি এর বাইরে কি ওষুধ আছে। আমরা জানি ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের সাইকোলজিক্যাল পার্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। রিল্যাক্সেশন থেরাপি, মেডিটেশন, কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি, এটা ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট হিসেবে নাইস গাইডলাইনে বলা হয়েছে, এটা আমরা দিতে পারি। আমরা রোগীকে আশ্বস্ত করতে পারি, বড় বড় শ্বাস নিতে পারি, ব্রিদিং এক্সারসাইজ করতে পারি, এই জিনিসগুলো দিতে পারি। ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপির ক্ষেত্রে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আমাদেরকে ইদানিং এসএসআরআই কে, সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিআপটেক ইনহিবিটরস, এইগুলোকে একটু উৎসাহিত করা হচ্ছে। টিসিও খুব খারাপ ড্রাগ না, টিসিও আমরা দিতে পারি।
এখানে প্যানিক ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে সার্টালিন 25 থেকে 50 মিলিগ্রাম, যদি সার্টালিন কন্ট্রাইন্ডিকেটেড হয় তাহলে ইমিপ্রামিন বা অন্যান্য ওষুধ আমরা দিতে পারি, অ্যামিট্রিপ্টিলিন দিতে পারি, আমরা ফ্লুক্সিটিন দিতে পারি। জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারে সার্টালিনকে উৎসাহিত করা হয়েছে, সার্টালিন না থাকলে ফ্লুক্সিটিন, অ্যামিট্রিপ্টিলিন, অন্যান্য ওষুধ দিতে পারি। ফোবিয়ার ক্ষেত্রে সার্টালিন দেওয়া হয়েছে এবং বেনজোডাইজিপিন লো ডোজে এই ফোবিয়া এবং প্যানিক অ্যাটাকে খুব বেশি ইফেক্টিভ। প্যানিক অ্যাটাক এবং ফোবিয়াতে বেনজোডাইজিপিন, কিন্তু শুড নট বি ইউজ ফর লং ডিউরেশন। আমাদের ডাক্তার সাহেবরা কিন্তু আসলে বেশি দিন দেন না, ওনারা লিখে দেন 15 দিন, 20 দিন, 21 দিন, 1 মাস খাবেন। রোগীরা কিন্তু একটু বেশি দিন কিনে খায়। সেক্ষেত্রে ডাক্তার সাহেবদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা একটু রোগীদেরকে বুঝিয়ে বলবেন যে এই ওষুধটি, যে একটি ক্লোনাজিপাম বা ডায়াজিপাম অথবা অ্যালপ্রাজোলাম আমরা দিলাম আপনার প্যানিক অ্যাটাক, প্যানিক ডিসঅর্ডার বা ফোবিয়া কমানোর জন্য, এই ওষুধটি বেশি দিন খেলে এটার উপর আপনার নির্ভরশীলতা তৈরি হবে, সুতরাং এই ওষুধটি বেশি খাবেন না। আজকের আলোচনা আমরা আসলে এইটুকুই আলোচনা করেছি যে প্যানিক ডিসঅর্ডার, ফোবিক ডিসঅর্ডার, অ্যাগোরোফোবিয়া, সেপারেশন অ্যাংজাইটি, সিলেক্টিভ মিউটিজম, জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, এইগুলোই মূলত অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার। এর আগে অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার কিন্তু একসময় অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের পার্ট ছিল, আমরা সেই বিষয়টি আজকে আলোচনা করছি না। DSM-5 অনুযায়ী আমরা আসলে আলোচনার সূত্রপাতটি করলাম। এখন মনে আমরা আপনাদের কথাগুলো যদি শুনি, প্রশ্নগুলো যদি শুনি, তাহলে আমাদের সম্মানিত চেয়ারপারসন স্যার আছেন, আমাদের ডাক্তার সৈয়দ ফাহিম শামস আছেন, আমরা আছি, সবাই মিলে আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। সবাইকে ধন্যবাদ আমার খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথাগুলো শোনার জন্য। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ডাক্তার হেলাল ভাই, খুব সুন্দর ভাবে উনি ডিসক্রাইব করেছেন সমস্ত কিছু অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার সম্পর্কে এবং এটা ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে। আসলে আমাদের এখানে অনেক প্রশ্ন এসেছে, আমরা একটু প্রশ্ন নেই এখন। একটা কমন প্রশ্ন অনেকেই করেছেন, এটা আমি আমাদের স্যারের কাছে যেতে যাচ্ছি এটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। যে প্রশ্নটা হচ্ছে যে যদি ঘুমের সিডেটিভস, ইউজ অফ সিডেটিভস ফর লং টাইম ইন ট্রিটমেন্ট অফ অ্যাংজাইটি, এটা কতটুকু অ্যাকচুয়ালি এটা ব্যবহার করা উচিত না উচিত না? অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার বেসিক প্রথমে হচ্ছে যে অ্যাংজাইটি মানুষের বেসিক ইনস্টিংক্ট, মানুষের কতগুলো ইনস্টিংক্ট আছে যেটি আমরা যদি ফ্রয়েডের নাম আপনারা সবাই শুনেছেন। ফ্রয়েড মানুষের এই জিনিসগুলোকে 3টা স্তরে ভাগ করেছেন, যে মানুষের ভিতরে ইড আছে, ইগো আছে, সুপার ইগো আছে। ইড যখন মানুষ ভূমিষ্ঠ হয় পৃথিবীতে আসে তখন একটা কান্না করে, এবং মানুষের এটি একটি পশু প্রবৃত্তি, ক্ষুধা, তারপরে তৃষ্ণা, জৈবিক এবং যৌন তাড়না। তারপরে যে জিনিসটা আছে সেটা হলো ইগো বা অহম, আমিত্ব, আমি। এই যে অহম, এটির চাহিদা, এটির দাবি অনেক। আমাদের ফ্রয়েড সাহেব যে বলেছেন যে এই অ্যাংজাইটি মানুষকে খুবই বেশি আপনার তাড়িত করে। এটি আমি ব্যাখ্যাটা এই জন্যই দিচ্ছি যে প্রতিটি জিনিসকে আমরা আমাদের সঙ্গে মিলাই, এবং আমার চাহিদা এত বেশি যে সেই চাহিদাকে মিট করতে যেয়ে আমরা এই উদ্বেগের আমাদেরকে এসে তাড়া করে। তো এখন এই উদ্বেগ তো আমার প্রতি মুহূর্তের ইগো অ্যাংজাইটি বা অহমের যে উদ্বেগ, এটি চিরস্থায়ী এবং এটি পেন্ডুলামের মতো, এটা কখনো স্থির হয় না। এবং আল্লামা ইকবাল, যিনি পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা, এবং উনি বলেছেন যে ইনফিনিটি, উনি ফ্রয়েডের চেয়ে আরো অন্যভাবে এটাকে চিন্তা করেছেন যে মানুষের জন্মগতভাবে যে অহমের যে ভাবনা, এটির কোনো শেষ নেই, ইনফিনিটি। এখন এই যে ইনফিনিটি আপনার অহমের চাহিদা বা অ্যাংজাইটি, এটি তো আপনি থাকবেই, তবে আপনি কি এটি ওষুধ দ্বারা সবসময় প্রশমন করবেন? আমার মতে সেটি না করে আপনি যদি টেকনিক যদি রপ্ত করতে পারেন যে কিভাবে আপনার এই দুষ্ট অ্যাংজাইটি
যেটি সবসময় আপনাকে তাড়া করছে, এটাকে কিভাবে আপনি ম্যানেজ করবেন। এবং এটি ম্যানেজ করতে এজন্যই হবে যে যেটা আমাদের শুরুতেই হেলাল বলেছেন, যে আমি সকালবেলা উঠলাম ঘুম থেকে, আমার যদি এই চিন্তা ঘুমানোর আগে রাত্রে মনে না থাকে যে আমাকে সকালে উঠে অফিসে যেতে হবে, তাহলে কিন্তু আমি ঘুমিয়েই থাকবো। আর অফিসে অসময়ে যে আমার বসের মানে বকা খাবো। ওই জন্য আমাকে টাইমলি উঠতে হবে, শেভ করতে হবে, নাস্তা খেতে হবে, তারপরে ঘড়ি ধরে আমাকে অফিসে যেতে হবে। আমার জীবনের প্রতিটি প্রয়োজনের জন্যই অ্যাংজাইটিকে আমার ইউজ করতে হচ্ছে, এবং এটা একটা মোটিভেশনাল ফোর্স হিসেবে কাজ করে, যেটা আমি শুরুতেই বলেছি। এখন এই অ্যাংজাইটি প্রত্যেকটা স্তরে কি আপনি ওষুধ ব্যবহার করবেন? আর যদি ওষুধ ব্যবহার করেন এটাকে প্রশমনের জন্য, তাহলে এটি এমন ভাবে সিলেক্ট করতে হবে যে এটি যেন খুব বেশি সময় আপনাকে না ইউজ করতে হয়, এবং এই সময়ের ভিতরেই আপনাকে নিজেকে মানে ভাবতে হবে, বুঝতে হবে যে আমার প্রতিনিয়ত প্রতি জীবনের যে প্রতি ক্ষেত্রে আমার যে কাজগুলো আছে সেগুলোকে আমি যদি করতে চাই, তাহলে আমাকে কতগুলো টেকনোলজি ইউজ করতে হবে। সেই টেকনোলজি সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর সেটি করার জন্য আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। আর এই প্র্যাকটিস করে করে আপনি ওই জিনিস যখন আপনার রপ্ত হয়ে যাবে, তখন আর আপনাকে কিন্তু ওই আপনার বেনজোডায়াজেপিন ইউজ করতে হবে না। আর যদি অ্যাকিউট অ্যাংজাইটির জন্য আমরা যেটা বলেছি যে সিচুয়েশনাল কিছু ব্যাপার আছে, যেমন পরীক্ষা সামনে আসলে অনেক মানুষ বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, কিংবা কোনো একটা জীবনের বিশেষ মুহূর্তে মানুষকে খুব বেশি উদ্বেলিত করে, সেই সময়ের জন্য আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন এবং পরিমিত পরিমাণ। আর যারা এই বিষয়টি বোঝে, অর্থাৎ আপনি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের উপদেশ অনুযায়ী আপনি ব্যবহার করবেন। অনেক সময় দেখা যায়, আমি আমার ছাত্র জীবনে একজন রুগীকে পেয়েছিলাম, ও ভদ্রলোক সিলোটি, তো উনি ইউকেতে গেছিলেন পিএইচডি করার জন্য। তো পিএইচডি করতে যাওয়ার আগে ওখানে যে আগে এমএস করতে যে ওনার তো প্রথমে এমনিতে গেছেন ইউকেতে, তারপরে পরিবার সহ গেছেন, তারপরে যে পরিমাণে স্কলারশিপ ছিল সেটি দিয়ে তার হচ্ছিল না। তো কিছুদিন পরে দেখা গেল যে তার ঘাড় কম্পন শুরু হয়ে গেল, এবং সকালবেলা উঠে উনি এত বেশি উদ্বেগে জড়িয়ে পড়তেন যে তার অফিসে যেতে হবে, কারণ ওই দেশে তো আপনার ট্যাক্সি কিংবা বাসে ওইভাবে যাওয়ার চেয়ে টিউব সাধারণত লোকে ইউজ করে। তার জন্য তো আপনাকে সময় মতো ইউজ করতে হবে, স্টেশনে যেতে হবে, এবং অনেক ধরনের হ্যাসেল এটাকে তাকে ফেস করতে হতো। তো এতে হতো কি, উনি তার ক্লাসে ঠিক মতো অ্যাটেন্ড করতে পারতেন না, এবং আলটিমেটলি তার এই উদ্বেগের ফলে শরীরের নড়াচড়া এবং তার অ্যাংজাইটি এত বেশি হয়ে গেল যে উনি আর ঘর থেকেই বের হতে পারতেন না। এগোরাফোবিয়া তার ভিতরে ডেভেলপ করে গেল, এবং কোনো একজন ডাক্তার তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আলফাজলাম খাওয়ার জন্য, এবং ওনার এই অ্যাংজাইটি প্রশমন করার জন্য উনি বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে একটা খায়, পকেটে রাখে, ওইটা স্টেশনে যে আর একটা খায়, তারপরে তার ক্লাসরুমে ঢোকার সময় একটা খায়, তারপরে যখন আরো বেশি খারাপ লাগে বাথরুমে যে আর একটা খেয়ে এসে আবার ক্লাসে বসে। তো এরকম করে করে উনি এটাতে ডিপেন্ডেন্সি তার গ্রো করে গেল, অর্থাৎ বেনজোডায়াজেপিনে উনি আসক্ত হয়ে গেলেন। এই অবস্থা যেন আপনাকে না পড়তে হয়, যেটা হেলাল বলেছেন যে অ্যাংজাইটি বেশি হলে মানুষ ঘুমিয়ে পড়তেও তার কষ্ট হয়, আর ঘুমানো তার জন্য সম্ভব হয় না। তো তার জন্য আপনাকে কি করতে হবে? অন্যান্য যে ব্যবস্থাপনা সেগুলো নিতে হবে, আপনাকে রিল্যাক্সেশন প্র্যাকটিস করতে হবে। আপনার মাসেলগুলো যে টট হয়ে যায় অ্যাংজাইটির কারণে, স্মুথ মাসেলগুলো এবং বিশেষ বিশেষ মাংসগুলো, ঘাড়ের মাংস এবং মাথার ভিতরে যে আবরণগুলো আছে আপনার আরাকনয়েড, আয়া এবং ডুরামেটার এবং ব্রেনের যে জিনিসগুলো, এগুলো ভিতরে কিন্তু স্মুথ মাসেল আছে। মানুষের অ্যাংজাইটি যখন বেড়ে যায় তখন কিন্তু টট হয়ে যায়। অনেক সময় এসে লোকজন আমাদের কাছে কমপ্লেন করে যে ঘাড়টার শক্ত হয়ে যায় এবং মাথা ধরে যায়, ঘাড় ব্যথা করে, মাথা ব্যথা করে। এই যে জিনিসগুলো, এগুলোকে কিন্তু আমরা বলি যে আপনার এক্সারসাইজ করে, অ্যাংজাইটি করে, মানে আপনার ব্যায়াম করে এবং আপনার বিভিন্ন ধরনের কসরত করে আপনার অ্যাংজাইটিটাকে
দূর করতে হবে, তাহলে আপনার ওষুধের পরিমাণ কম লাগবে এবং আপনি রিল্যাক্স ফিল করবেন। কাজেই আপনার ওইটা বলা যাবে না যে আপনি কতটুকু খাবেন, কতদিন খাবেন। এই কতদিন চিন্তা করার আগে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি আমার এই অ্যাংজাইটিটাকে, যেটা আমি আগেই বলেছি যে অ্যাংজাইটি হচ্ছে লবণের মতো, যেটা হেলাল কিন্তু দেখিয়েছেন, একটা আপনার কার্ভ দেখিয়েছেন উনি, যেটা ইয়ার্ক ডটসন সাহেব এটা আবিষ্কার করেছেন। এবং উনি বলেছেন যে অপটিমাম amount of anxiety is essential and very helpful for a person to do every work successfully. বেশি অ্যাংজাইটি করলে আপনার যেমন এটা আপনাকে ভন্ডুল করে দেবে সবকিছু, অল্প অ্যাংজাইটি করলে আপনি অ্যাপাথেটিক হয়ে যাবেন, ইনডিফারেন্ট হয়ে যাবেন এবং আপনার দ্বারা কোনো কিছু করা সম্ভব হবে না। এই যে আপনি মাত্রা মতো অ্যাংজাইটি করে আপনার কাজটাকে উদ্ধার করবেন, এর জন্য আপনাদের যে আমাদের মতো যারা বিশেষজ্ঞ আছেন এবং আপনারাও পরামর্শ দিতে পারেন যে আপনি এটি নিয়ে বেশি দুর্ভাবনা না করে আপনি লিমিট করেন যে আপনি কতটুকু করবেন আর কতটুকু করবেন না, এবং এর মধ্যে আপনার কাজটাকে বিভিন্নভাবে এটাকে উদ্ধার করতে হবে, সমাপন করতে হবে। তাহলে আমাদের ওষুধের প্রয়োজন কম পড়বে এবং অ্যাংজাইটি কখনো ওষুধ দিয়ে দূর করা যাবে এটা আমি মনে করি না। কাজেই আর কতদিন আপনি খাবেন সেটি আপনাকেই নির্ধারণ করতে হবে যে কত দ্রুত আপনি এই কাজ আপনাকে করার মতো আপনি সক্ষমতা অর্জন করবেন। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ রাব্বানী স্যার, খুব সুন্দরভাবে বলেছেন। আর এরপরে আমি দুটো প্রশ্ন নিচ্ছি যেগুলো আমি উত্তর দিচ্ছি। একটা হচ্ছে যে when to refer to a psychiatrist, anxiety কখন আমরা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে পাঠাবো অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার যারা ভুগছে তাদেরকে। আরেকটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে when should we start medication, কখন আমরা ওষুধ শুরু করব। সো প্রথমে বলি যে when to refer to a psychiatrist, এটা হচ্ছে যে নরমালি সারা পৃথিবীতে, আমাদের দেশেও এটা অ্যাকচুয়ালি প্রথমে তো অ্যাংজাইটি সমস্যা নিয়ে কেউ আসলে একজন মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে আসবেন, সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে খুব কম আসেন। প্রথমে কিন্তু যারা আমাদের জেনারেল ফিজিশিয়ান আছে তাদের কাছে যান, অথবা যেহেতু অ্যাংজাইটির প্রবলেম হচ্ছে কার্ডিওলজিস্টের কাছে যান, তাদের কাছে যান, তারপরে আমাদের কাছে কিন্তু আসে। সুতরাং কখন একজন অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের পেশেন্টকে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে পাঠাতে হবে এটা আমাদের বুঝতে হবে। এটা বিদেশেও প্রোটোকল থাকে, কারণ এত রোগী দেখাও বিদেশেও স্টেপ ডাউন প্যাটার্ন থাকে যে এত রোগী দেখা তো একজন সাইকিয়াট্রিস্টের পক্ষে মানে সম্ভব নয়। সো যেটা থাকে যে আপনাকে প্রথমে যখন আমরা আইডেন্টিফিকেশন, যে আমরা বুঝবো যে কোনটা অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, কি ধরনের অ্যাংজাইটি সমস্যায় রোগে সে ভুগছে, সমস্যা রোগে কিরকম রোগে সে ভুগছে, অ্যাংজাইটি রোগে, এটা আমাদের ডায়াগনোসিস করতে হবে নর্মাল যারা জেনারেল ফিজিশিয়ান আছে তাদের জন্য। এবং তারপরে আমাদের দেখতে হবে যেটা মাত্রা কেমন, ইজ ইট মাইল্ড, এটা কি, অথবা মানে যে লোকটা অ্যাংজাইটি সমস্যায় ভুগছে সে কি ফাংশনাল না ফাংশন করতে তার প্রবলেম হচ্ছে, এটা আমাদের বুঝতে হবে। যদি আমরা দেখি যে লোকটি, এই মানুষটি যে অ্যাংজাইটিতে ভুগছে, অনেক কষ্ট পাচ্ছে, অথবা কিন্তু সে সাধারণভাবে সে ম্যানেজ করে নিতে পারছে, তার দৈনন্দিন যেসব প্রবলেম, মানে দৈনন্দিন যেসব কাজ সেগুলো সে সুন্দরভাবে ম্যানেজ করতে পারছে, তখন আমরা ওয়েট করব ওষুধের ব্যাপারে। টেম্পোরারি কিছু মেডিকেশন দিতে পারি, যেমন আপনারা সিডেটিভের কথা বলেছেন, অনেকে প্রোপানলের কথাও লিখেছেন, এইগুলো দেওয়া যেতে পারে টেম্পোরারিলি। আর হচ্ছে সাথে কিছু মেকানিজম শিখিয়ে দেওয়া, যেমন আমরা যেগুলো বলি সাইকোথেরাপি, কিছু বেসিক জিনিস যেমন রিল্যাক্সেশন। এটা নর্মালি আপনি ইউটিউবে দেখলেই অনেক রকম রিল্যাক্সেশন টেকনিক আছে, মাসেল রিল্যাক্সেশন করা যায়, ব্রিদিং রিল্যাক্সেশন, শ্বাসের ব্যায়াম, এগুলো নর্মালি প্র্যাকটিস করলে কিন্তু অ্যাংজাইটি সমস্যা যদি থাকে হালকা লেভেলে, মাঝারি লেভেলে, মাইল্ড টু মডারেট, তখন এগুলো কিন্তু আমাদের কন্ট্রোলে চলে আসে। কিন্তু এর থেকে বেশি যদি আমরা দেখি যে না, এই সিম্পল গুলা দিয়ে কাজ হচ্ছে না, বেড়ে যাচ্ছে, অনেকদিন হয়ে যাচ্ছে, এটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে, আউট অফ হ্যান্ড হয়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু আমাদের উই নিড টু স্টার্ট মেডিকেশন, তখন আমাদের ওষুধ শুরু করতে হবে। ওষুধ বলতে আমাদের ডাক্তার হেলাল ভাই যেটা বললেন যে ওষুধগুলা, হ্যাঁ, সেই ওষুধগুলো আমাদের শুরু করতে হবে। যেমন আমরা ফার্স্ট লাইনে এখন বলি যে এসএসআরআইস, ঠিক আছে, অথবা আরো কিছু আছে অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট যেগুলো ক্যাটাগরিতে, আমাদের শুরু করতে হবে ওষুধ। তো শুরু করে আমাদের অনেক সাধারণ মানে জেনারেল ফিজিশিয়ান এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে দেখা যায় যে ওষুধ যখন শুরু করা হয় আমরা কিছু সময়ের জন্য দিই, মনে করেন 1 মাস, মনে করেন 2 সপ্তাহ, 2 মাস, তারপর বন্ধ করে দিচ্ছি, অথবা দেই হচ্ছে একদম ছোট ডোজে, ঠিক আছে। আমাদের এই জন্য
ডাক্তার হেলাল ভাই দেখিয়েছেন যে ডোজের মাত্রা কিন্তু উনি দেখিয়েছেন যে কতটুকু হতে হবে। প্রতিটা ওষুধের কিন্তু নির্দিষ্ট মাত্রা আছে যেখান থেকে সে মিনিমাল এফেক্টিভ ডোজ সে কাজ করা শুরু করবে এবং ম্যাক্সিমাম সেটা কতটুকু যাওয়া যেতে পারে এটা কিন্তু আমাদের একটু জানতে হবে। সো আমরা যদি একদম লো ডোজের দেই, একদম ছোট ডোজের দেই, যে ওষুধে কাজই শুরু করবে না, মিনিমাম এফেক্টিভ ডোজের থেকেও নিচে, তাহলে কিন্তু কাজ করবে না, টেম্পোরারি হয়তো কিছুটা কাজ করবে। সো এটা আমাদের বুঝতে হবে যে কতটুকু আমাদের দিতে হবে, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং আমাদের কত সময়ের জন্য দিতে হবে এটাও গুরুত্বপূর্ণ খুব জিনিস, যে আমাদের কত সময়ের জন্য দিতে হবে। সাধারণত আমরা যদি এরকম দেই যে 1 মাস 2 মাস দেই, তাহলে কিন্তু অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের চিকিৎসা হয় না। ইটস আ লং টার্ম থিং, একটু দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা লাগে। সো আমাদের ওষুধটা একটু সময় লাগে, এটা মিনিমাম আমাদের 2 বছর দিতে হয়, এটা 1 থেকে 2 বছর মিনিমাম আমাদের দিতে হবে। এটা আমাদের কিন্তু আপনারা দেখছেন যে স্লাইড দিয়েছেন ভাই যে কোনটার কত ডোজ লাগে, সো এটা আমাদের ম্যানেজ করতে হবে। এটা আমাদের এভাবে ডোজে যেতে হবে, অপেক্ষা করতে হবে। যখন আমি ওষুধ দিলাম, ওষুধ দেওয়ার পরও মনে করেন যে মিনিমাম এফেক্টিভ ডোজ, এরপর একটু বাড়ালাম আস্তে আস্তে, বাড়িয়ে দেখছি যে না আসলে কন্ট্রোলে আসছে না, তখন আমরা উই ক্যান রেফারেন্স, তখন আমি রেফার করতে পারি। অথবা যদি আমার মধ্যে আমি মনে করি যে না আমি পারবো না, আমি বুঝছি না যে আসলে ডায়াগনোসিসটা কি, আমি মনে ভুল করতেছি, তখনও আমরা কিন্তু উই ক্যান ম্যানেজ। যদি আনম্যানেজেবল হয় আমাকে দিয়ে, তখনও কিন্তু আমরা ম্যানেজ করতে পারি, তখন আমরা রেফার করতে পারি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। সো এটাই। আর সেকেন্ড, আমি আরেকটা জিনিস যেটা আপনারা বলেছেন যে কখন আমরা ওষুধ শুরু করব, আমরা এটাও আলাপ করলাম যে প্রথমে না, আমরা একটু ওয়েট করব যদি আমাদের হালকা মাইল্ড টু মডারেট থাকে। কিন্তু এর থেকে বেশি হলে কিন্তু আমাদের প্রথমে ওষুধ শুরু করে দিতে হবে। যদি দেখি যে মানুষটার ফাংশনিং এ প্রবলেম হচ্ছে, ঠিক আছে, সে ডিসফাংশনাল হয়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু ইমিডিয়েটলি আমাদের ওষুধ শুরু করতে হবে। এবং ওষুধ মানে এখানে SSRI যেটা আমরা যেটা বললাম, সেই যেগুলো আপনারা দেখলেন সেইগুলো কিন্তু শুরু করতে হবে। ওষুধগুলো আস্তে আস্তে বাড়াতে, অনেকে থাকেন একদম প্রথমেই, আমরা অনেক এরকম পাই প্রেসক্রিপশন যে জেনারেল ফিজিশিয়ান যে একদম প্রথমে অনেক ডোজ ঠাস করে দিয়ে দেন, এটাও কিন্তু অ্যাকচুয়াল নিয়ম না। নিয়ম হচ্ছে আস্তে আস্তে এটাকে আমাদের বাড়াতে হবে, ঠিক আছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আরেকটা এই জিনিসটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট, আস্তে আস্তে বাড়াতে হবে। এটা এমন না যে আমরা একবারে অনেক হাই ডোজ দিয়ে শুরু করবো, হ্যাঁ, এটাকে, কারণ হচ্ছে সব ওষুধেরই একটা রিয়াকশন থাকে এবং অনেকের মধ্যে কিন্তু ভয় থাকে যে অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট শুরু করলে মনে আর বন্ধ করতে পারবো না, এটা আমাদের সারা জীবন খেতে হবে, ঠিক আছে, এই ধরনের আমাদের কিন্তু স্টিগমা আছে, সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এই জন্য অবশ্যই যখন আমরা ওষুধ শুরু করব, রোগীকে কিছু পরামর্শ কিন্তু আমাদের দিতে হবে, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ আমাদের এই ট্যাবুগুলো আছে, আমাদের ওষুধের ব্যাপারে আমাদের ট্যাবু আছে এই অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্টের ব্যাপারে, যে এই ওষুধগুলো কিন্তু লং টার্ম খেলে এটাকে আস্তে আস্তে আমরা ছাড়িয়ে নিতে পারি, এটার কোনো পার্মানেন্ট কোনো সাইড ইফেক্ট হয় না, এটা আমাদের রোগীদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে। এবং ইনিশিয়ালি যে সাইড ইফেক্ট হতে পারে, কোনো লং টার্ম সাইড ইফেক্টও হয় না। ইনিশিয়ালি যদি কোনো সাইড ইফেক্ট হয়, এটা প্রথম 1 মাসের মধ্যেই সাধারণত হয়, এবং তারপর আস্তে আস্তে সাইড ইফেক্টের পরিমাণ কিন্তু কমে আসে এবং এটা বডির সাথে কিন্তু অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়, সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। সেটাই। আর হচ্ছে নেক্সটে আমি নেক্সট প্রশ্নে যেতে চাই, যে হচ্ছে নেক্সট প্রশ্নটি হচ্ছে আমাদের হেলাল ভাইয়ের কাছে, যে এই প্রশ্নটি অনেকেই করেছেন, মেডিকেল স্টুডেন্টরা মনে হয় করেছেন, যে অনেক মেডিকেল স্টুডেন্টের সামনে পরীক্ষা আসছে, সো দেখা যাচ্ছে যে অ্যাংজাইটি হয়, অ্যাংজাইটি প্রবলেম হয়। আবার অনেকেই আছেন যে এই যে একটা কোভিড সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, এই জন্য অনেক মেডিকেল স্টুডেন্টদের মধ্যে অ্যাংজাইটি বেড়ে গেছে, এটাকে আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব, এই প্রশ্নের উত্তরটি চেয়েছে হেলাল ভাই। ধন্যবাদ। আসলে মেডিকেল স্টুডেন্টদের জন্য আমরা বলে থাকি যে এক্সামের ক্ষেত্রে অ্যাংজাইটি কিন্তু আমাদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমার যদি অ্যাংজাইটি না থাকে, এক্সাম কিন্তু ভালো হবে না। তার মানে অ্যাংজাইটি থাকতে হবে, কিন্তু সেটা অপটিমাম লেভেলে, এর চেয়ে বেশি গেলে তখন সেটা ডিসঅর্ডার হয়ে যাবে। অ্যাংজাইটি থাকবে, কিন্তু এটা বেশি চলে গেলে ডিসঅর্ডার হয়ে যাবে। যখনই ডিসঅর্ডারের দিকে যাবে, তখন আমরা কিন্তু অনেক সময় কিছু রিল্যাক্সেশন এক্সারসাইজ, ব্রিদিং এক্সারসাইজ, এই বিষয়গুলো তাকে পালন করার জন্য বলি, যেগুলো তাকে অ্যাংজাইটি থেকে কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে, অ্যাংজাইটিটাকে অপটিমাম লেভেলে রাখার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। কখনো কখনো মেডিকেশনের ব্যবহার করে থাকি, আমরা লো ডোজে ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট দিয়ে থাকি, লো ডোজে SSRI দিয়ে থাকি, কখনো কখনো বেনজোডাইজেপিন দিয়ে থাকি খুব অল্প কিছুদিনের জন্য। এছাড়া বিটা ব্লকার হিসেবে আমরা ইউজ করে থাকি পারফরমেন্স অ্যাংজাইটির ক্ষেত্রে। সুতরাং ওষুধের ভূমিকা আছে, কিন্তু ওষুধের আগে আমাদেরকে দেখতে হবে ওষুধ ছাড়া
এই যে সে তার এক্সামকে কিভাবে একটা স্ট্রেসার হিসেবে দেখছে লাইফের ক্ষেত্রে, তার কগনিশনটা কি তার এক্সাম সম্পর্কে, পরীক্ষাটা তার কগনিশনের কোন জায়গাটায় অবস্থান করছে, সেই বিষয়গুলোকে যদি সে ধারণ করতে পারে, এটাকে যদি স্পোর্টিংলি নিতে পারে, তাহলে কিন্তু অনেকাংশে ওষুধের ভূমিকাটা কমে যাবে এবং একটা নির্দিষ্ট মাত্রার অ্যাংজাইটি তার পরীক্ষাকে ভালো করবে, তার চাইতে বেশি অ্যাংজাইটি তার পরীক্ষাকে খারাপ করবে। তখন যদি অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার হয়, তখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা বলেছি বিটা ব্লকার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেনজোডাইজিপিন, এসএসআরআই বা টিসি আমরা অল্প দিনের জন্য ব্যবহার করতে পারি, অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী। ধন্যবাদ স্যার। আমার একটা কোশ্চিন ছিল স্যার, আপনি ইয়েতে বলছেন যে ফ্লুপেন্ডিসিলিন মেলিট্রাসিন এই ওষুধটা অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার না ব্যবহার করার জন্য, তো এইটা কি অন্য কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার করার কোনো সুযোগ আছে স্যার? না, এটা পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে এই ওষুধটি আসলে ব্যান্ড এবং এই ওষুধটির নানা ধরনের সাইড ইফেক্ট আছে। বিভিন্ন অজ্ঞাত কারণে এসে আমাদের দেশে এখনো সচল আছে। পৃথিবীর মাত্র 25 থেকে 30টির মতো দেশে এই ওষুধটি এখন সচল আছে। যেই দেশে এটি আবিষ্কার হয়েছিল সেই দেশেও কিন্তু এই ওষুধটি এখন ব্যান্ড আছে। এর আসলে তেমন কোনো প্রায়োগিক প্রয়োগ নাই। আমাদের সিনিয়র চিকিৎসক, আমাদের মেন্টরস অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী স্যার সহ আমরা যাদের কাছে হাতে কলমে সাইকিয়াট্রির প্রশিক্ষণ নিয়েছি, তারা কখনো এই ওষুধের ব্যবহার এখন আর করেন না। এই ওষুধটি মানুষকে আসক্ত করে, এই ওষুধটি মানুষের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ায় এবং ওষুধটি মানুষের মধ্যে এক ধরনের হাইপোপারফিউশন করে, অর্থাৎ ব্রেনে অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়ে দিয়ে তাকে খানিকটা খানিকটা একটা এক ধরনের রিটার্ড করে ফেলে। ফলে এই ওষুধটির আসলে তেমন কোনো ইন্ডিকেশন নাই। বাংলাদেশ আসলে সব সম্ভবের দেশ, মানে অজ্ঞাত কারণে এটি এখন আমাদের দেশে আছে, কিন্তু এটি সাইকিয়াট্রিস্টরা ব্যবহার করেন না সাধারণত, এবং কোনো সাইকিয়াট্রিস্ট এটি ব্যবহার করার জন্য এটিকে উৎসাহিত করেন না। ধন্যবাদ। এটি যতই ব্যবহার না করবেন সেটিকে আমরা উৎসাহিত করি, এটি ব্যবহার না করাকে আমরা উৎসাহিত করি। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ হেলাল ভাই। এই প্রশ্নটি অনেকেই করেছে ফ্লুপেনথিক্সা মেলিট্রাসিন সম্পর্কে। আশা করি আপনারা উত্তরটি পেয়েছেন। আমি এরপরে আরেকটাতে আসছি, এটা হচ্ছে যে রাইট। সো আমাদের একজন ডাক্তার ভাই একটি প্রশ্ন করেছেন, যা আমি আমাদের শ্রদ্ধেয় রাব্বানী স্যারের কাছে এটা আমি করছি, যে ওনার ওয়াইফের প্রেগনেন্সির সময় অনেক বারবারই মিসক্যারেজ হয়ে যাচ্ছে এবং ডাক্তাররা বলেছেন যে এটা ওনার ওয়াইফের ওই সময়টা অনেক অ্যাংজাইটি থাকে যেটা কন্ট্রোলের বাইরে এবং এই জন্য বারবার মিসক্যারেজ হয়ে যাচ্ছে। সো উনি জানতে চেয়েছেন, পরামর্শ চেয়েছেন যে আমরা উনি কিভাবে ওনার ওয়াইফের এই প্রবলেমটাকে ম্যানেজ করতে পারেন। আমার জানা মতে এরকম কোনো মেডিকেল কন্ডিশন নেই যে অতিরিক্ত অ্যাংজাইটির কারণে মিসক্যারেজ হয়। এখন যিনি বলেছেন উনি কোন সূত্র ধরে বলেছেন এটি একটি জানার বিষয়। তবে হ্যাঁ, প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডে যদি মা অতিরিক্ত উদ্বেগ আক্রান্ত হন, আপনি জানেন যে অ্যাংজাইটি কিন্তু আপনার জেনেটিক্যালি প্রিডিসপোজ হয়। মা যদি অতিরিক্ত অ্যাংজাইটিতে ভোগেন তাহলে তার বাচ্চা শুধু নট অনলি অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার অ্যাজ এ হোল, এগুলো কিন্তু সন্তানের মধ্যে এটি আপনার চলে আসে জেনেটিক্যালি। তো সেইটি একটি বিষয় হতে পারে, কিন্তু অতিরিক্ত অ্যাংজাইটির কারণে মিসক্যারিয়েজ হয় এটা আমার মানে স্ট্রিক্ট নলেজে নেই। তবে একটা জিনিস আছে ঠিক, যে কোনো জিনিসই আপনার স্যার বোধহয় কোনো কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। হ্যাঁ স্যার জবাব দিয়েছেন। আমরা মনে হয় আমরা কন্টিনিউ করি। আসলে অতিরিক্ত অ্যাংজাইটির কারণে বা স্ট্রেসের কারণে মিসক্যারেজ হওয়ার কোনো আসলে তেমন কোনো মেকানিজম আমাদের জানা নাই। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে থাইরোটক্সিকোসিস, যেটি একটি হাইপারথাইরয়েড থেকে হতে পারে, সেক্ষেত্রে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিসক্যারেজ হতে পারে, সেটি আলাদা বিষয় স্যার। সেটা আলাদা এটা বিষয় হতে পারে। জি স্যার, আমরা এন্ডোক্রাইনোলজির কজগুলো বলছিলাম স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, তো আমার মনে হয় না যে এই অ্যাংজাইটি শুধুমাত্র উদ্বেগ কিংবা প্যানিক ডিসঅর্ডার এর কারণে কোনো মিসক্যারেজ হতে পারে। তবে হ্যাঁ, লিঙ্ক থাকতে পারে, কারণ একটা মানুষের যখন একটি ফিজিক্যাল
কষ্ট হয়, তার যেমন অনেকগুলো ফিজিক্যাল কারণের কথা বলেছে হেলাল, যে যার কারণে কিন্তু উদ্বেগ হতে পারে, সেটা ফিজিক্যাল কোমরবিডিটিস এর কারণে, যেমন ফিওক্রোমোসাইটোমা কিংবা আদার এন্ডোক্রাইন ডিসঅর্ডার্স যেগুলো আছে, এবং এর কারণে সে যদি অন্য কোনো ওষুধ ব্যবহার করে থাকে ওই সময়ে, মাতৃত্বকালীন সময়ে, সেটিও তার কোনো ক্ষতি করছে কিনা, এবং তার আর অন্য কোনো কোমরবিডিটি আছে কিনা, সেটি আসলে সবার আগে দেখতে হবে। দেখার পরে সেগুলোকে এক্সক্লুড করার পরে তারপরে চিন্তা করতে হবে যে এই অতি উদ্বেগ তার জন্য কারণ কিনা। আমি মনে করি সেটি আমাদের ভাবা উচিত। আর এই সময়ে কিন্তু অ্যাংজাইটির জন্য যে ওষুধগুলো ব্যবহার করা হয় উদ্বেগের জন্য কিংবা অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের জন্য, সেগুলো ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার বা প্রথম 3 মাসে এটা ব্যবহার করাতে অনেক মানে বিধি নিষেধ আছে। কাজেই এটির জন্য তবে এগুলো ইউজ করলেও কিন্তু মিসক্যারেজ হয় এটা ঠিক জানা নেই, তবে ভ্রূণের অনেক ক্ষতি সাধন হতে পারে, কারণ প্রথম ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে যে আমরা জানি যে নিউরাল ক্রেস্ট, তারপরে ব্রাকিয়াল আর্চ এবং নিউরাল টিউব, এই জায়গাগুলো আপনার ডেভেলপ করতে থাকে, যেগুলোর সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্কের এবং আমাদের ফেসিয়াল যে স্ট্রাকচার, এগুলো যেমন ধরেন হেয়ার লিফট, ক্লেফট প্যালেট, এই জিনিসগুলো কিন্তু তাদের হয় যারা এই প্রথম 3 মাসে কোনো বেনজোডায়াজেপিন যদি আপনার স্পুরিয়াসলি মানে ইউজ করে, এবং এটা অথবা না জেনে ইউজ করে অথবা অ্যাংজাইটি প্রশমনের জন্য ইউজ করে, তাহলে এটা সমস্যার কারণ হতে পারে। ধন্যবাদ স্যার। এখন আরেকটি প্রশ্ন আমাদের কাছে এসেছে যে হাউ টু উইথড্রল ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট অথবা এসএসআরআই, এটা আমি তাহলে উত্তর দিই। সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আমাদের জানতে হবে যে যে কোনো অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট হঠাৎ করে কিন্তু আমাদের বন্ধ করাটা একেবারেই ঠিক না। কারণ হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি উইথড্রল সিমটমস। যে কোনো অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে দেয়ার উইল বি উইথড্রল সিমটমস, মানে যে মানুষটা খাচ্ছে যদি লং টার্ম ধরে খায় তাহলে আরো বেশি, সে কিন্তু উইথড্রল সিমটমস সে ফিল করবে। এটার মধ্যে কমন অনেক রকম থাকে, হঠাৎ করে মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া, ইরিটেবিলিটি, ঘুম কমে যাওয়া, ফ্লু লাইক সিমটম বলি আমরা, হাত পা গা জ্বর জ্বর লাগছে, কেমন কেমন লাগছে, এরকমও লাগে। এই জন্য যেটা আমরা বলা হয়, আমরা বলি যে যারা খাচ্ছে অনেকদিন ধরে অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, তাদেরকে স্লো আস্তে আস্তে ট্যাপার করে আমাদের কমাতে হবে। এবং এই ট্যাপারিং টাইমটা আমরা সাধারণত বলি 1 মান্থ, 1 মাস সময় নিয়ে আস্তে 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 এর মধ্যে মধ্যে আমরা কমিয়ে নিয়ে তারপরে বন্ধ করে দিই। কিন্তু এটা অনেক কিছু ব্যাপার থাকে যে আমরা কাদেরকে উইথড্রল করব, এবং অনেক কিছু কিন্তু অ্যানালাইসিসের ব্যাপার আছে। অথবা যদি কেউ চায় যে আমি এখন বন্ধ করে দিতে চাই, তখন আমরা সেভাবে করতে পারি। আদারওয়াইজ নিজেরা হঠাৎ করে এই জিনিসটা করাটা উচিত না, এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। আর একটা প্রশ্ন আছে আমাদের হেলাল ভাইয়ের কাছে করেছেন যে একজন ওনার পোস্ট কোভিড স্ট্রেস ছিল, সাথে ইনসমনিয়া ছিল, এবং উনি একজন কার্ডিওলজিস্টের কাছে যান এবং সেই কার্ডিওলজিস্ট ওনাকে রিলাইফ ওষুধ দেন, এবং বর্তমানে উনি রিলাইফ ওষুধটি খাচ্ছেন এবং এখন উনি এটাকে ভালো আছেন। এখন উনি এটা থেকে কিভাবে বের হবেন, হাউ টু উইথড্রল? ধন্যবাদ আপনাকে। আসলে যে পোস্ট কোভিড সিমটমস এর ক্ষেত্রে এবং পোস্ট কোভিড এর স্ট্রেস এবং ইনসমনিয়া এবং স্লিপ ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে যেই ওষুধটিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আমাদের রিজিওনাল নিমহ্যান্স রেকমেন্ড করেছে, সেটি হচ্ছে লোরাজিপাম। অর্থাৎ শর্ট অ্যাক্টিং ওষুধকে তারা রেকগনাইজ করেছে, লং অ্যাক্টিং অ্যাংজিওলাইটিক বা হিপনোটিক্স নয়, লোরাজিপাম সেটি আমরা দিতে পারি। এবং খুব অল্প সময়ের জন্য বলা হয়েছে 21 দিনের মতো, 7 থেকে 21 দিনের মতো আমরা দিতে পারি। তিনি রিলাইফ খাচ্ছেন, রিলাইফের ভেতরে 2টি ড্রাগের কম্বিনেশন আছে। এটিকে উইথড্রল করতে হলে তাকে আমরা বলবো আস্তে আস্তে, প্রথমে 1 দিন পর পর খেয়ে, তারপরে 2 দিন পর পর খেয়ে, আমরা মনে করি তিনি 2 সপ্তাহের মধ্যে সেটি উইথড্রল করতে পারেন। যে কোনো এই ধরনের অ্যাংজিওলাইটিক বা অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট বা হিপনোটিক্স যদি উইথড্রল করতে হয়, তাহলে আমরা ট্যাপারিং করে উইথড্রল করাই ভালো। আর পোস্ট কোভিড ইনসমনিয়াতে আমরা একটু জানাতে চাই সকলকে, পোস্ট কোভিড ইনসমনিয়া, পোস্ট কোভিড অ্যাংজাইটি, পোস্ট কোভিড ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে যেই কয়েকটি ড্রাগকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আমাদের নিমহ্যান্স গাইডলাইন রেকমেন্ড করেছে, তার মধ্যে রয়েছে ইসিটালোপ্রাম, সার্টালিন, ফ্লুক্সিটিন এবং অ্যারিপ্রিপ্রাজল অ্যান্টিসাইকোটিকের ক্ষেত্রে, এবং হিপনোটিক্সের ক্ষেত্রে একমাত্র লোরাজিপাম।
এখন পর্যন্ত পোস্ট কোভিডের ক্ষেত্রে এগুলো সেফ বলে প্রমাণিত হয়েছে। অন্যান্য ওষুধও হয়তো অফ লেভেলে সেফ, কিন্তু এগুলো প্রমাণিত সেফ। ফলে আমরা যেগুলো প্রমাণিত সেগুলোর মধ্যে থাকার চেষ্টা করব। আরো কিছু ওষুধ নিয়ে গবেষণা চলছে, বিশেষ করে কুইটাপিনকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেফ বলা হয়েছে, যদি কারো কারো মানে এটা অ্যান্টিসাইকোটিকের ক্ষেত্রে, যাদের ক্ষেত্রে কার্ডিয়াক কোনো কন্ডিশন নাই। ফলে এই ওষুধগুলো আমাদের গাইডলাইনের ভেতর আছে, আমাদের বাংলাদেশেও একটি গাইডলাইন আছে। আপনারা যারা একটু আগ্রহী বাংলাদেশের গাইডলাইনটাও দেখে নিতে পারেন। এটি বিশ্ব আমাদের ডিজিএইচএস এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ ভাই। এরপর যে প্রশ্নটি সেটি স্যারের জন্য। প্রশ্নটি হচ্ছে, এটা অনেকেই করেছেন, যে ডিফারেন্স অফ অ্যাংজাইটি এন্ড সোমাটোফর্ম ডিসঅর্ডার। এটা অনেকগুলো এই প্রশ্নটা এসেছে, স্যার যদি একটু উত্তর দেন। আমরা যেটা আপনাদেরকে প্রথমেই বলা হয়েছে যে অ্যাংজাইটি ইজ এ বেসিক ইনস্টিংক্ট। ধর্ম হচ্ছে মানুষের উদ্বেগ। উদ্বেগ যার নাই সে, আমি মনে করি না যে সে মানুষ নয়। মানুষ মাত্রই তার অ্যাংজাইটি থাকতেই হবে। এবং এই অ্যাংজাইটি গুলো আমরা বলেছি যে একটা হলো পশু শক্তির অ্যাংজাইটি, যেটা আমার ক্ষুধা লেগেছে, খাবো আমি, হারাম হালাল কিছুই আমার দেখার নেই, খুন নিবৃত্তি করার জন্য। এরকম আমাদের ফ্রয়েড সাহেব আরো বলেছেন যে ইভেন কি মানুষ ইনস্টিংক্ট, বেসিক ইনস্টিংক্ট যেগুলো, সেগুলোর জন্য যা কিছু তাই করতে পারে। তো এই যে অ্যাংজাইটি, এই অ্যাংজাইটি আমাদের জীবনের একটি ধর্ম, এবং এই জীবনভর আমাদের অ্যাংজাইটি আমাদেরকে নিয়েই চলতে হবে। তো প্রশ্নটা কি আবার একটু বলো স্যার। প্রশ্নটা হচ্ছে যে সোমাটোইক মানে অ্যাংজাইটি আর সোমাটোফর্ম ডিসঅর্ডারের পার্থক্য। আচ্ছা, আপনারা যেটা বলেছেন যে সোমাটোফর্ম ডিসঅর্ডারটা, এটা একটা আসলে একটা জটিল বিষয়। আমরা অনেক সময় এটাকে বলি সোমাটিক সিমটমস ডিসঅর্ডার। তো এটা অনেক বড় একটা মানে কি বলে কমপ্লিকেটেড একটা ইস্যু, সোমাটিক সিমটমস ডিসঅর্ডার। এটি অনেকগুলো বিষয়ের সঙ্গে জড়িত। একটা মানুষ তার দেহের যে প্রত্যেকটি পরতে পরতে তার যে বিষয়গুলো রয়েছে, সেই জিনিসগুলো সে উপলব্ধি করে। বডি ইমেজ, তার পারসেপশন অ্যাবাউট দি সেলফ অ্যান্ড দি সারাউন্ডিং। এবং এগুলো আপনি জানেন যে আমরা নিজেরা এগুলোকে আত্মস্থ করি এবং এগুলোর কোরিলেট করি। কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের ইমেন্স অ্যাংজাইটির সঙ্গে এই বডি ইমেজের সম্পর্কগুলো অনেক সময় একটু ২০-৩০ বা এটাকে আপনার মিলাতে পারে না। এবং এই যে সোমাটিক সিমটমস ডিসঅর্ডার, এটি আগের দিনে নানানভাবে এটাকে আখ্যায়িত করা হতো, যেমন হাইপোকন্ড্রিয়াসিস, তারপরে হচ্ছে আপনার এবং এই বডির যে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এটি নিয়েও মানুষের বিভিন্ন রকমের সমস্যা আছে। এবং সোমাটিক সিমটমস গুলো কি হয়, সোমা মানে হচ্ছে আমাদের বডি, আর সোমাটোফর্ম হচ্ছে এই বডির বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে মানুষের যে উদ্বেগের কারণ। তো এই সোমাটিক সিমটমস গুলো কিন্তু আপনার বিভিন্ন ভাবে এটাকে ধরা যায়, এবং এটা মাল্টিপল সিমটমস হতে পারে। এটার সঙ্গে আপনার মাইল্ড টু মডারেট অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন এবং হাইপোকন্ড্রিয়াসিস, তারপরে আপনার বডি ইমেজের যে বিষয়টা আমরা এটা যেটা বলেছি। সো এই জিনিসগুলো, এবং এটা অনেকগুলো আছে সোমাটিক সিমটমস ডিসঅর্ডার, যেটা সোশ্যাল লার্নিং এবং আপনার পার্সোনাল যে এক্সপেরিয়েন্স অ্যাবাউট ভেরিয়াস সর্টস অফ সিমটমস, সেগুলোকে একটা গুলিয়ে ফেলার মতো একটি অবস্থা, যেগুলোকে ঠিকভাবে সে তার ব্যাখ্যার মধ্যে আনতে পারে না, কিন্তু সেই সিমটমস গুলোতে সে ভোগে। এবং এর ব্যাখ্যা ওই ব্যক্তির কাছেও খুব একটা স্পষ্ট না, এবং এটি নিয়ে অনেক আপনার অনেক ডিবেট আছে। তো আমরা এটাকে আগে একসময় অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের মধ্যেও এটাকে একসময় ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে আনা হয়েছিল। আসলে এটিকে আমরা ওই জন্যই এটাকে বলা হচ্ছে সোমাটিক সিমটমস ডিসঅর্ডার।
আপনার সোমা, আমাদের সোমার যে বডি, এটা একটা অনেক এই পুরা বডির বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নিয়েই বলা হচ্ছে, এবং ওইটাকে বিশেষভাবে সে আপনার এটিতে একটা জায়গাতে যে ওটাকে ল্যান্ড করে, এবং সেভাবেই সে তার বডির বিভিন্ন জিনিসগুলোকে, তার সিমটমগুলোকে এক্সপ্রেস করে। কিন্তু ও নিজেও যে ব্যক্তির এই বিষয়গুলো হয় সেটা তার কাছেও সেরকম কোনো ব্যাখ্যার সঙ্গে মেলে না, এবং উনি ঘুরতেই থাকেন এবং ডাক্তার থেকে আর এক ডাক্তারের কাছে যেতে থাকেন, কিন্তু এটির কোনো শেষ নেই। কাজেই সোমাটোফর্ম ডিসঅর্ডার আমাদের কাছে একটি কি বলবো যে এমন একটি লুকোচুরি খেলার মতো একটি বিষয় যে সেটি আমরা কিন্তু ওইভাবে মিলাইতে পারি না, এবং এটার সঙ্গে জড়িত হচ্ছে তার যে পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট এবং তার এক্সপেরিয়েন্স ইন আর্লি চাইল্ডহুড এবং তার সাইকোসেক্সুয়াল ডেভেলপমেন্ট এবং তার যে পারিবারিক থেকে শুরু করে যে সোসাইটাল নর্মস এবং তার আপনার স্কিল এবং তার এক্সপেরিয়েন্স, লাইফ টাইম এক্সপেরিয়েন্স, এই সবগুলোর সঙ্গে আপনার এই সিমটমগুলোর একটি বিশেষ মানে রিলেশন এটা জড়িত। তো কাজেই সোমাটোফর্ম ডিসঅর্ডারকে আমরা এই আলোচনায়, বিশেষ করে অ্যাংজাইটি বা অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের এই আলোচনার সঙ্গে আসলে আমরা এটা মিলাতে পারবো না, এবং এটার আমরা চিকিৎসাও ঠিক এইখানে আমরা দিতে পারবো না, কারণ এটা একটা বিশেষায়িত একটা বিষয়, এবং যার জন্য অনেক সময় এই জিনিসগুলো বোঝার জন্য আসলে রোগীর সঙ্গে আপনাকে অনেক সেশন দিতে হবে, এবং এটা বোঝার জন্য আসলে আমাদের অনেক সময় লাগবে। কাজে অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার বোঝার জন্য এবং অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের সঙ্গে খুব সহজেই এটাকে পার্থক্য করা যাবে না, কিংবা এটাকে মেলানো যাবে না। যেমন আমরা যে এগুলোকে একসময় কালেন সাহেব এটাকে ওই নিউরোসিস, যেটার কথা আগে হেলাল বলেছেন, যে আগে নিউরোসিস কে বলা হইতো যে মাইনর মেন্টাল ইলনেস। এখন মাইনর মেন্টাল ইলনেস অনেকগুলোকে আমরা মাইনর মেন্টাল ইলনেস বলি, কিন্তু এই মাইনর মেন্টাল ইলনেস গুলো কিন্তু সোমাটোফর্ম ডিসঅর্ডারের মধ্যে আসলে পড়ে না, এবং আমরা এখনো পর্যন্ত যে ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যানুয়াল এবং ICD-11 এখন চলে আসছে, তো এখানে কিন্তু এখনো পর্যন্ত ওইভাবে ক্যাটাগরাইজ করতে গেলে প্রায় কিন্তু তার স্থান বদল করছে এই সোমাটোফর্ম ডিসঅর্ডার। কাজে আমরা এটাকে অ্যাংজাইটির সঙ্গে, যেমন আগে আমরা হিস্টেরিয়ার সঙ্গে বা ডিসোসিয়েটিভ কনভার্সন ডিসঅর্ডারের সঙ্গে আমরা ফিট বা সিজার ডিসঅর্ডারকে পার্থক্য করতাম, সেইভাবে কিন্তু আমরা এটিকেও ওইভাবে আপনাকে পার্থক্য করে খুব সহজেই বুঝাতে পারবো না, এবং আজকের এই আলোচনার জায়গাতে আসলে এটা মানে করা আসলে খুবই দুরূহ বলে আমি মনে করি। হেলালের কি বক্তব্য? না স্যার, একই কথাই আপনি যেটা বললেন সেটাই হচ্ছে, তবে সোমাটোফর্ম ডিসঅর্ডারের সাথে যে অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার যে পার্থক্য DSM-5 করা হয়েছে, সেটার মূল জায়গাটা হচ্ছে যে সোমাটোফর্ম ডিসঅর্ডারের কমপ্লেন্টস গুলো সম্পূর্ণভাবে আমার বডি কেন্দ্রিক, শরীর কেন্দ্রিক, আমার কোনো অসুস্থতা কেন্দ্রিক, শারীরিক অসুস্থতা কেন্দ্রিক। কিন্তু অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারটা মোর ভার্স্ট, এর চাইতে বিস্তৃত। এটা বডির বাইরে থেকে অন্যত্র, আমার ছেলে স্কুলে যাচ্ছে, আমার অফিসে কি হচ্ছে, আমার পরীক্ষায় কি হচ্ছে, সমস্ত কিছু কেন্দ্রিক। কিন্তু সোমাটিফর্ম ডিসঅর্ডারটা মূলত তার শরীর কেন্দ্রিক। এবং আরেকটি ক্ষেত্রে গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে সোমাটিফর্ম ডিসঅর্ডার গুলো যতটা সম্ভব এগুলোর অনেক ক্ষেত্রে রিয়াক্টিভ, অর্থাৎ এগুলোর ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু কারণ খুঁজে পাওয়া যায়, স্ট্রেসর পাওয়া যায় স্যার। সোমাটিক ফর্ম ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে স্ট্রেসর পাওয়া যায়, ফ্যামিলি স্ট্রেসর, সোশ্যাল স্ট্রেসর। কিন্তু জেনারেলাইজ অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে সাধারণত স্ট্রেসর কম পাওয়া যায়, স্ট্রেসর বা কজ কম পাওয়া যায়। কিন্তু সোমাটিক ফর্ম ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে যে স্বামীর সমস্যা, স্বামী অনুপস্থিত, স্বামী দেশের বাইরে থাকে, অথবা নিজের কোনো পারিবারিক সমস্যা আছে, সোমাটিফর্ম ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে একটা স্ট্রেসরের উপস্থিতি পাওয়া যায়, এবং এটা সম্পূর্ণভাবে শরীর কেন্দ্রিক। আর জেনারেলাইজ অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারটা শরীরকে ছাড়িয়ে যে কোনো বিষয়ে উদ্বিগ্নতা হতে পারে, এবং এটার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না স্যার। এইটুকু আমি যুক্ত করতে পারি স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার।
থ্যাংক ইউ। আর অনেকে জানতে চেয়েছেন যে আমাদের এই যে অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার যেগুলো আছে এগুলোর প্রগনোসিস কি হতে পারে। সেটা আমি একটু বলে দেই। যেমন হচ্ছে যে দেখা যায় যে অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা ক্রনিক জিনিস, একটা ক্রনিক রোগ, দীর্ঘমেয়াদী রোগ, যখন রোগ হয়ে যাবে, যখন অ্যাংজাইটি, যেটা দেখা গেছে যে বিভিন্ন রিসার্চ এভিডেন্সে যে 30% ক্ষেত্রে অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার ভালো হয়ে যায় এট সাম পয়েন্ট আস্তে আস্তে, বাকি 70% কিন্তু ভালো হয় না। তারা দেখা যায় অন অ্যান্ড অফ, ভালো হচ্ছে আবার খারাপ হচ্ছে, ভালো হচ্ছে আবার খারাপ হচ্ছে, কোনো এক সময় কোনো স্ট্রেস আসলো, কোনো ঝামেলা আসলো, আবার বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং এটা একটা লম্বা সময়ের জন্য একটা চিকিৎসা, এবং শুধু ওষুধ নির্ভর নয়, এটার সাথে সাথে আমাদের কাউন্সিলিংও খুব ইম্পর্টেন্ট। সাইকোথেরাপি যেটাকে আমরা বলি, সেটার মধ্যে দিয়েও কিন্তু প্রত্যেককে যেতে হবে। সো শেষ প্রশ্ন আমাদের সময়ের স্বল্পতার জন্য, এটা ডক্টর হেলাল ভাইকে, এটা করেছে যে management of anxiety during pregnancy and in lactating mother. হ্যাঁ, ধন্যবাদ। প্রেগনেন্সি এবং ল্যাকটেটিং মাদারের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রেগনেন্সিতে কিন্তু অ্যাংজাইটি একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ প্রেগনেন্সি অনেক সময় থাকতে পারে। সেটার ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে সোশ্যাল সাপোর্ট, ফ্যামিলি সাপোর্ট এবং তাকে কিছু বিশেষ সাইকোথেরাপির মধ্য দিয়ে আমরা সেই অ্যাংজাইটি থেকে দূরে রাখতে পারি। যদি ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে আসলে তেমন কোনো ওষুধই নিরাপদ নয়, এক্সেপ্ট দুইটা, একটা হচ্ছে ম্যাপ্রোটিলিন আর বুসপাইরন। এটাকে ক্যাটাগরি বি তে বলা হয়েছে, ম্যাপ্রোটিলিন বাংলাদেশে লুডিওমিল নামে পাওয়া যায়। আর ক্যাটাগরি সি তে যে ড্রাগগুলো রয়েছে সেগুলো ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারের পরে দেওয়া যায়, ফ্লুক্সেটিন, ইসিটিলোপ্রাম, এবং আমাদের ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি যে বেনজোডাইজিপিন গ্রুপের কিছু ওষুধ দেওয়া যায়, প্রোপ্রানল কিছু ক্ষেত্রে দেওয়া যায়। তবে এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে প্রেগনেন্সিতে ওষুধের পরিবর্তে যদি নন ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপিটা বেশি অ্যাপ্রোচ করা যায়, এবং প্রেগনেন্সিটা যদি নন ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপি দিয়ে চালিয়ে রাখা যায়, পরবর্তীতে আমরা সেখানে ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপি দিতে পারি। এছাড়া আমরা এক্ষেত্রে আমরা বলবো গাইনোকোলজিস্ট যারা আছেন তাদেরকেও একটা কনফিডেন্স আমাদেরকে আনতে হবে। অনেক সময় আমরা দেখেছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ, হয়তো একজন মানুষ সে ডিপ্রেশনে ভুগছে বা খুব হাইটেন্ড অ্যাংজাইটিতে ভুগছে, তার প্রেগনেন্সিতে গাইনোকোলজিস্টরা অনেক সময় সেই ওষুধগুলো অনেক সময় বন্ধ করে দেন, যেটা সেই রোগীর জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। ফলে এক্ষেত্রে গাইনোকোলজিস্টের উচিত হবে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে কনসাল্ট করে কোন ওষুধটি চলবে, কোন ওষুধটি বন্ধ হবে, সেটির ব্যাপারে নির্ধারণ করা। ম্যাপ্রোটিলিন এবং বুসপাইরন বাংলাদেশে পাওয়া যায় না, ম্যাপ্রোটিলিন বাংলাদেশে পাওয়া যায়, সেটি ক্যাটাগরি বি। সেটি কিন্তু আমরা প্রেগনেন্সি এবং ল্যাকটেশনে আমরা ইজিলি ব্যবহার করতে পারি। এছাড়া ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারের পরে আমরা ফ্লুক্সেটিন, ইসিটিলোপ্রাম এবং আমাদের যেটি রয়েছে যে বেনজোডাইজিপিন গ্রুপের ওষুধগুলো, সেগুলো কিন্তু আমরা ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারের পরে ব্যবহার করতে পারি। অর্থাৎ ওষুধকে আমাদের সবসময় ভয় পেলে চলবে না, আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে প্রেগনেন্সিতে অ্যাংজাইটি এবং ডিপ্রেশন এটিও কিন্তু গর্ভস্থ সন্তানের জন্য অনেক ক্ষতিকর। ওষুধের ক্ষতির কথা যদি আমরা শুধু চিন্তা করলে হবে না, আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে প্রেগনেন্সিতে অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশনও কিন্তু গর্ভস্থ সন্তানের ভবিষ্যৎ, তার ডেভেলপমেন্টের জন্য অনেক ক্ষতিকর। সুতরাং ওষুধ যদি দিতে হয়, আমরা বলবো একজন সাইকিয়াট্রিস্টের তত্ত্বাবধানে ওষুধ দিতে হবে। খুব মানে সাধারণীকরণ থেকে জেনারেলাইজ করে ওষুধ বন্ধ করে দেওয়ার আসলে তেমন কোনো সুযোগ সবসময় নাই, সাইকিয়াট্রিস্টের মতামত নেওয়া প্রয়োজন। এবং প্রেগনেন্সিতে যদি তার ডিপ্রেশন থাকে, যদি তার অ্যাংজাইটি থাকে, সেখানে ওষুধ দেওয়ার প্রভিশন কিন্তু আছে, ওষুধ একদম দেওয়া যাবে না তা কিন্তু না। থ্যাংক ইউ। আমি আরেকটা এর সঙ্গে একটু অ্যাড করতে চাই যে আমরা আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যেটা দেখি, যে অনেক মা আছেন যারা কিছু কিছু ওষুধ আছে এটি ছাড়া একদমই চলতে পারেন না। তো সেক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, এবং অনেকে আছেন যে আপনার প্রেগনেন্সি হয়ে গেছে উনি বুঝতেও পারেন নাই। তো এবং কারো আছে যে এরকম ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারও অলরেডি পার হয়ে গেছে, কিন্তু তার মধ্যে উনি ওষুধের উপরেই আছেন। তো সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন? ওই বেচারিকে ওষুধ বন্ধ করে দিয়ে তার কষ্ট না বাড়িয়ে আমরা বরং এটা অবজার্ভ করতে পারি যে কিছু কমিয়ে মোটামুটি একটা অবস্থার মধ্যে এনে তাকে এটা বাড়ানো যায় কিনা। কিন্তু রেগুলার ফ্যাশনে তাকে সাইকোথেরাপি এবং সাপোর্টিভ সাইকোথেরাপি তাকে দিতে হবে, যেন তার লেভেল অফ অ্যাংজাইটি গুলো কমে যায়। এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা প্রায় দেখি যে ঢালাও ভাবে আমাদের অবস এবং গাইনির যারা কলিগ আছেন তারা গেলেই রুগীদেরকে প্রথমে একটু ভয় দেখায় দেয় যে আহা হা কি করেছে, আপনাকে এই ওষুধগুলো দিয়েছে, আপনি তাড়াতাড়ি ওনার কাছে যান,
কারণ এটা থাকলে তো আমি আপনাকে দেখতে পারবো না, আপনাকে তো আমি খুব সমস্যা আছে, এটা আপনি ওনার সঙ্গে কনসাল্ট করেন। অনেকে আছেন যেটা হেলাল বলেছেন যে ওগুলো কোনো কিছু চিন্তা না করে বলেন যে আপনি বন্ধ করে দেন, তো এটি আসলে করা ঠিক নয়। এক, 2 নম্বর হলো যে আমি আমাদের জীবনে অনেকে দেখেছি যে মা প্রথম বাচ্চা হওয়ার সময় থেকেই সাইকোসিসে ভুগছিলেন, ক্রনিক স্কিজোফ্রেনিয়াতে ভুগছিলেন, অথবা স্কিজো অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডারে ভুগছিলেন, এবং তার 5-7টি সন্তান হয়ে গেছে এবং তারা সবাই সুস্থ আছেন এবং কারো কোনো টেরাটোজেনিক ইফেক্টও হয় নাই এবং কোনো বাচ্চা ম্যালফর্ম হয়েও জন্মগ্রহণ করেননি। তো আমরা কাজে এখানে সব জিনিসেরই সমাধান ওইভাবে যে বলে দেব এটাও ঠিক না। তবে আমরা যেটা চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে যেটা হেলাল বলেছেন যে এটা তো জেনেটিক্যালি অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, এটা তো বাচ্চাকে এটা তার ভিতরে এটা যায় এবং আমরা দেখি যে যে সমস্ত পিতা মাতা অথবা মা বিশেষ করে অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারে ভোগেন সেই সমস্ত মায়েদের সন্তানদের ভিতরেও এটি বেশি দেখা যায়। এছাড়াও তার এই যে ওভার অ্যাংজাইটির কারণে যদি ওনার জীবন জীবিকাটাই যদি দুর্বিষহ হয়ে যায় এবং যদি ওটা এনে বিয়ার না করতে পারেন আর বিয়ারেবল হয়, সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে অ্যালাউ করা উচিত। এবং এটা অ্যালাউ করাতে কোনো কিছু হয়েছে আমি আমার অভিজ্ঞতা, আমার জীবনে এরকম মাকে আমি দেখিনি যে তার সন্তানের এরকম একটা বড় কিছু ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ধন্যবাদ স্যারকে। So we are almost close to the end of today's webinar, and I thank the speaker, thank our chairperson, and also thank the audience যারা খুব সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করেছেন এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যার এবং আমাদের স্পিকার হেলাল ভাই খুব সুন্দর করে অ্যাকচুয়ালি উত্তর দিয়েছেন। আশা করি আপনারা সবকিছু বুঝতে পেরেছেন আজকে যা ওনারা বলেছেন। আর আজকের প্রোগ্রামটা অর্গানাইজড বাই বিডি ফিজিশিয়ানস and it was sponsored by Healthcare Pharmaceuticals. Now I want to conclude today's webinar, and I want to ask our Honorable Professor Rabbani sir to end today's webinar. Thank you, Fahim. আমাদের সব কথার শেষ কথা হচ্ছে যে আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এটি কিন্তু খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ আমরা জানি যে অ্যাংজাইটি সব আমাদের যত মানসিক সমস্যা আছে, মেন্টাল ডিসঅর্ডার আছে, প্রত্যেকটার সঙ্গেই কিন্তু অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার থাকে। যেমন এই যে আমি যেটা বললাম যে ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রক্রিয়াতে অ্যাংজাইটি, যেটা আগেই বলেছি যে অ্যাংজাইটি স্টার্ট ফ্রম দি বার্থ অফ দি চাইল্ড টিল at the end of the day, অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত। এই ক্ষেত্রে এই অ্যাংজাইটি যখন প্রোডর্ম ফেজে থাকে সাইকোসিসের, তখন কিন্তু অ্যাংজাইটি সিমটম হিসেবে আসে এবং প্রথম 9 থেকে 12 পর্যন্ত বয়সে যে সমস্ত মানুষদের বিভিন্ন ধরনের মানে সিভিয়ার মেন্টাল ইলনেস ডেভেলপ করে, তাদের কিন্তু অ্যাংজাইটি সিমটমস দিয়েই অনেক সময় শুরু হয় এবং কালক্রমে বোঝা যায় যে তার এই রোগটি বাইপোলার ডিসঅর্ডারে গেল নাকি স্কিজোফ্রেনিক ডিসঅর্ডার হলো অথবা স্কিজো অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার হলো অথবা আদার অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারসে সে আসলে ভোগ করতে শুরু করলো। ওই জন্য অ্যাংজাইটি কিন্তু আমাদের বলতে গেলে এটা আমাদের সম্বল এবং আমি মনে করি আমাদের যারা জেনারেল ফিজিশিয়ান, যারা আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং এটি সারা জীবন তারা প্র্যাকটিস করবেন, কাজে অ্যাংজাইটি আমাদেরকে জানতেই হবে এবং অ্যাংজাইটি হচ্ছে আমাদের সকল চিকিৎসার মূল মন্ত্র। কাজে অ্যাংজাইটি সব মানুষের আছে এবং এই মানুষগুলোকে আমরা যখন তারা হেল্প সিক করতে আসে, আমরা বলি হেল্প সিকিং অ্যান্ড হেলথ সিকিং বিহেভিয়ার। এই যে হেলথ এবং হেল্প সিকিং বিহেভিয়ার, এটা কিন্তু অ্যাংজাইটি। একজন মানুষ যখন মনে করে যে তার কোনো একটা অসুস্থতা হয়েছে কিংবা আছি আমি অসুস্থতার মধ্যে, এই যে তার বোধ, এটি কিন্তু তার উদ্বেগ থেকেই এসছে এবং এই উদ্বেগটা কিন্তু তার কোনো ডিজিজ নয়, এটি তার আত্মিক তাগিদ এবং এই আত্মিক তাগিদটা মানুষের আছে বলেই মানুষ ডাক্তারের কাছে যায় এবং হেল্প সিক করে। কাজে এটি আমরা শিখলাম, এটি আমাদের জন্য সবার জন্য এবং আমাদের সকল চিকিৎসক ভাইদের জন্য এই বিষয়টি জানা ছিল
এটা আমরা শুরুতেই হোক আর যেভাবেই হোক না কেন আমরা এটা জানলাম, এবং এটা আমাদের জন্য ডাল ভাত যেমন আমাদের জীবিকার একটি মানে খাদ্য তালিকার একটি অন্যতম একটি মেনু, কাজে আমি মনে করি যে অ্যাংজাইটি জানাটাও আমাদের খুবই একটা অত্যাবশ্যকীয় একটা বিষয়। সেটি উনি সার্জারি বিশেষজ্ঞই হোক না কেন অথবা যে কোনো বিশেষজ্ঞ পর্যায় থেকে শুরু করে জিপি এবং সব ধরনের প্র্যাকটিশনারদের জন্যই এই বিষয়টি জানার দরকার ছিল, এবং আমরা খুব কমই জানাতে পেরেছি। এবং কালক্রমে আপনারা আরো জানবেন, এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের ফোন নাম্বার আছে, আপনারা যে কোনো সময় আমাদের দরজায় নক করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, এবং এই একটা সুন্দর বিষয়ের উপরে আজকের এই ওয়েবিনার করার জন্য বিডি ফিজিশিয়ানসকে ধন্যবাদ জানাই, এবং হেলথ কেয়ার আমাদেরকে এই পথ করে দেওয়ার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ। স্পিকার হিসাবে তো হেলালের কোনো তুলনা নেই, এবং ফাহিম শামস খুব সুন্দরভাবে এটাকে মডারেট করেছেন। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সবাইকে শুভরাত্রি বলছি।